Good afternoon, everyone. Let's gather all. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's NetSet Guidance Lecture. We are once again privileged to have with us Dr. Vishal Pandya, Professor of English and Head of the Department at English Government and Arts and Commerce College, Palitana. On 24th August, Dr. Vishal Pandya initiated our discussion on the post-World War II literary theory. He explored many of the understanding of literary meaning gradually and changed from author's intention to text, reader, and culture, history, and power. Overall, he session encouraged us with the question asked not only about what does the author mean, but also how is meaning produced, who interprets it, and who has the power to define it. Today, Dr. Pandya will continue this insightful discussion and guide us further in our NetSet preparation. So without taking much of time, I would like to invite Dr. Vishal Pandya to continue his lecture and enlighten us with a valuable guidance. Thank you, sir. Please, stage is yours. Yes, hello everyone. So without taking much of the time, it will be a slightly longer session. We straight away start with the slide that is this one, right? Because this is where we ended last time. Now what we'll do today is, we'll take up each theory, we'll try to understand what it means in general, and we'll try to apply that theory onto either a text maybe, or a movie that you might have seen or liked, or you may apply something to that as well. So this is how we look into things. Okay. We start with psychoanalysis. Okay. So as I told you on that day as well, that all the problems started with psychoanalysis. That we should have a different way of looking at what is told to us straight away. I mean, on our face. There is something that is given to us by the author, and there is something more that is hidden somewhere, which we'll have to find out. Okay? And that idea of finding out was given to us by Freud. Okay, so we start with Freud. Psychoanalysis is all about Freud. There is one very important thing that is written here. That is what lies beneath what the character consciously says or does. Okay, the very famous iceberg theory that we have. Okay, that only 1/4 is given to us directly. 3/4 of it is to be explored or taken out by the reader's understanding at that point in time. Freud gave us 3 aspects on how to look into any particular character or novel or whatever, a short story maybe. That is id, ego and superego. Okay. The very famous analogy that we have is that this is the superego stage. Okay, we are not who we are here. Okay, I am wearing a coat of a professor, which I am not 24/7. Okay, you are wearing a coat of a student, which you are not 24/7. So we are acting here. Okay, so you are acting as a student, I am acting as a professor. That is the superego stage that we most of the times are in our lives. Then comes the ego stage. Okay, so in ego stage, when you are with your closer ones, maybe your friends or parents or brother or sister, ત્યારે તમારા એક લેયર ઉતરી જાય. है ना? गुलजारे कीधुं ने, जिसका भी चेहरा छीला अंदर से और निकला, मासूम सा कबूतर नाचा तो मोर निकला. है ने? तो જેટલા લેયર્સ અનફોલ્ડ થતા જાય ને, એટલા લેયર્સ આવતા જાય. તો ઈગો સ્ટેજ આવી જાય. ઈગો સ્ટેજમાં વી આર વિથ આર ફ્રેન્ડ્સ, વી આર સ્લાઇટલી મોર રિલેક્સ્ડ. there is still role play, but a milder one. Okay, so even there you are playing a role of a friend or a brother or a sister or whatever. So you're not entirely true there as well. Then comes the stage of id. Id is supposed to be who you really are.
and who you really are is never in front of anybody. It is only in front of you. Okay, so nobody has seen your id stage in life. Not even your mother, father, or best friend. Koi pan nahi. That is the unconscious layer that is to be peeled when you psychoanalyze a character. The famous analogy is that of Hamlet. Okay, so Hamlet's to be or not to be thing. So why was Hamlet not doing what he had to or he wanted to? Indecisiveness. So that indecisiveness came out of his very personal traits, which were never directly explored. Then came the critics and they told us that this is the problem. He is not able to decide because of certain aspects in life that he perhaps had when he was very young. Then came the very famous Oedipus complex thing, okay, that is to be looked into. So these three stages formed the base of psychoanalysis, okay. When do you start questioning a character? Is when there is hesitation of some kind in accepting as a reader. Okay, when you feel that this is not straightforward, this has to have something more, then you ask the question why, and that why starts with the psychoanalysis aspects. આ તમે PPT અહીંયા જ છે, પછી શાંતિથી જોઈ શકશો. But why it matters to literature is very important at the bottom. Okay, hidden motives, inner conflicts, symbols, dreams, and slip of tongues as well. So the very idea of slip of tongue is actually not slipping of tongue. That is somewhere hidden. And you speak it by mistake, but there is the difference between mistake and error. Mistake is unconscious. Error is you know it. And mistake you don't know it at all. કોઈ વસ્તુ આવડે છે ને ભૂલ થાય તો એરર કહેવાય, કોઈ વસ્તુ આવડતી જ નથી ને ભૂલ થાય તો એને મિસ્ટેક કહેવાય. તો આ બધા જે કોન્ફ્લિક્ટ સાથે તમે પ્લે કરો, તો ફ્રોઈડે એવું કીધું કે તમે દરેક પાત્રનું જ્યારે વાંચન કરો, any particular character that you might look into has to have either of the three characteristics. So this starts with Freud. Then came this, the very famous application that was done. Okay, now look into the unconscious conflict side in the middle. You see the points. First is repressed guilt. So you start by asking what was the guilt that Hamlet was facing. Hamlet ભણ્યા છો અથવા વાંચી હશે અથવા સ્ટોરી તો સાંભળી હશે. Then second is the fear of punishment. Third is divided loyalty. And the last one is supposed to be very important, is the paralysis of the will. When you are not sure is when you don't want to do it. A simple psychological answer to it is, જ્યારે તમારે કોઈ વસ્તુ ના કરવી ને તો જ ના શ્યોર હો. એટલે the answer already when you are not sure is no. Otherwise you will do it. Okay, so that no is concealed and you try, but you are trying wherein you are not intending to try. તમારે જે કોઈ વસ્તુ કરવી જ ના હોય બેટા, એ તમારી પાસે કોઈ કરાવી જ ના શકે દુનિયામાં. આટલું યાદ રાખવાનું. It is not possible. So you have already answered the question. Then the question comes why. Why are you into something? Or why are you doing what you are doing? That is the question that we ask. Then came Jung. Jung gave us the famous idea of archetypes, not of literature, archetypes of people. Okay, that we ourselves are into this patterning of people that is given to us by the universe. So if you see a sage, for example, you start thinking about what a sage will do. A hero, by the way, hero is a post facto statement. How do you decide a hero? You decide a hero after it is done, not before that. આપણે તો પહેલેથી નક્કી કરી લઈએ કે ભાઈ આ હીરો છે, આ વિલન છે. તો એ કેવી રીતે તમે નક્કી કરો છો? તમે એ પેટર્ન આર્કિટાઇપ સેટ કરી દીધું.
યુંગ એવું કહે છે કે તમે માણસોને શેમાં મૂકી દો છો? કમ્પાર્ટમેન્ટ્સમાં મૂકી દો છો, નક્કી કરી લ્યો છો. ધીસ પર્સન ઇઝ અ હીરો, ધીસ પર્સન ઇઝ અ વિલન, અ મધર વોઝ અ લેડી બિફોર, મે બી અ ગર્લ બિફોર. તો જેવું મધરનું લેયર ચડી જાય એવા તમે બધા લેયર્સ ભૂલી જાઓ. તો આર્કીટાઇપ ઓફ mother is given to us by society. Okay, and society is built by us. So we decide how a mother should behave. We decide how a father should behave. We decide how a girl should behave. How a student should behave. આ તમે જે બિહેવ કરો છો આર્કીટાઇપ છે ને. તમે સ્ટુડન્ટ્સ આવી રીતે જ બેસે એવું કેમ? કોઈ આપણે એવો પ્રશ્ન ક્યારેય પૂછ્યો નથી કે સ્ટુડન્ટ તમે જો બધા એક સરખા બધે લાગે, રોબોટ્સ જ લાગે તમને. સ્ટુડન્ટ શું લાગે? એક સરખા જ હોય. હા, એમના બેસવાની રીત, પૂછવાની રીત, વાત કરવાની રીત બધી તમે જુઓ તો એ શું છે? સેટ પેટર્નિંગ છે. તો એ પેટર્નિંગ કોણે આપી છે આપણને? એ પેટર્નિંગ આપી છે આપણને સોસાયટી. આવું કોણ કે છે? હું નહીં, યુંગ કહે છે. હા, અને યુંગ કોઈક અંશે સાચો પણ છે કે જ્યારે તમે કોઈ આર્કીટાઇપ સાથે કનેક્ટ કરો તો એક ડીપ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સોસાયટી ડેવલપ થયેલું હોય. યુ વિલ નોટ એક્સેપ્ટ યોર મધર ફોલિંગ ઇન લવ. વિલ યુ? વાય? Who decides? Does she? The question is, does she? You will not accept it. હા, કારણ કે એ સામાજિક રીતે આપણે એવું ધારી લીધું છે કે આ અયોગ્ય છે. તો એવું કોણ નક્કી કરે એમ? તો જે સોસાયટીએ વર્ષોથી નિયમો બનાવ્યા છે, આપણે બેઝિકલી સેવેજીસ હતા. માણસો બનવા માટે નિયમો છે. સમજો છો ને? આપણે કંઈ બેઝિકલી તો આપણે પ્રાણીઓ જ છીએ, પણ પછી નિયમો એટલે ભગવાનનો અવતાર પણ એટલે આવ્યો કે ભગવાન હશે તો કોઈકથી તો બીસે માણસ. બાકી માણસ શ્રેષ્ઠ ક્રિએશન છે, તો માણસને કોઈએ તો બીવડાવવું પડે. એટલે કે ઇમેજિનરી વ્યક્તિત્વ આપણી ઉપર મૂકી દીધું, જેને નામ આપી દીધું ગોડ. એટલે અલ્ટિમેટલી તમે કોની બીક લાગે? તો ઘણીવાર આપણને લોકો કે ભગવાનની તો બીક રાખો, એવું કહેતા હોય છે. એટલે એ રૂલમાં રહેવા માટે થઈને ગોડનું ક્રિએશન આપણે કર્યું. બાકી હેવ વી સીન ગોડ? ધ આન્સર ટુ ઇટ ઇઝ નો. Yet we have images. Nothing wrong with it. I'm not saying it is wrong, but I'm saying it is our creation. Okay, so Jung archetypes લાવે છે. લકા થોડોક બંને કરતા અઘરો. ફ્રોઈડ તો બહુ અઘરો, પણ લકા તમને સમજવો એટલે અઘરો પડે. કારણ કે લકા એવું કહે છે કે અનકોન્શિયસ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર્ડ અનકોન્શિયસ. સમજો? આ થોડો પ્રોબ્લેમેટિક છે. સો વોટ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર્ડ અનકોન્શિયસ? દેટ મીન્સ યુ આર ડુઈંગ થિંગ્સ which are structured like a language. It has a pattern. Our unconscious has to have a pattern. ઉપર લખ્યું છે ને, the unconscious is structured like a language. So see the Laka's model of psyche on the side. Okay, so there are three aspects there. First is imaginary, second is symbolic, third is real. Now the difference between imaginary and real is what is real is not actually the entire reality. સમજાય છે? What you see in front of you is a structure given to you, and that is not the entire reality of the structure. What I believe as real, it is not truth, it is real. Okay, so what I believe as real is my way of looking at things as real. હા, થોડું કોમ્પ્લેક્સ છે પણ છે. સાયકોલોજીના આપણે સ્ટુડન્ટ એ નથી. બટ ધ આઈડિયા ઓફ રિયાલિટી ઓર ધ આઈડિયા ઓફ અનકોન્શિયસ ઓર ધ વેરી આઈડિયા ઓફ સાયકો એનાલિસિસ ગિવન બાય લકા ઇઝ નોટ ડિરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ લિટરેચર. એકચ્યુઅલી લિટરેચરની સૌથી નજીક માણસ હતો આલ્ફ્રેડ એડલર. 4 મુખ્ય સાયકો એનાલિસ્ટ હોય છે રાધર: ફ્રોઈડ, યુંગ, લકા and Adler.
So Adler was into literature more. These people were into psychology more. Okay? So you see the first concept there? The first concept is the mirror stage. Okay? So that develops your eye. એ શું ડેવલપ કરે છે? આઈ ડેવલપ કરે છે. ઓકે, દેન દેર ઇઝ ઇમેજિનરી સ્ટેજ. ત્યાં કોન્સેપ્ટ છે મિસરેકગ્નિશનનો, રેકગ્નિશનનો નહીં, મિસરેકગ્નિશન. વેન યુ આર લુકિંગ એટ અ મિરર, યુ આર લુકિંગ એટ વોટ યુ વિશ ટુ લુક એટ, નોટ વોટ શુડ બી લુકડ એટ. તમે જ્યારે મિરરમાં જોતા હો ને ત્યારે તમે એકદમ ફોકસ્ડ હો. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ લુક એટ યોર ફેસ ઓનલી, નો અધર પાર્ટ ઓફ બોડી વુડ બી વિઝિબલ ટુ યુ. Are you getting my point? So how does that happen? That happens because our focus is structured focus. Okay, because we are told that looking beautiful or looking handsome has to do something with your face. And beauty, how do you ideate beauty? Or how do you define beauty for that matter? You cannot do that. Okay? So a particular thing beautiful to me might not be beautiful to you as such. In France, in the postmodernism આવશે. મોડર્નિઝમ પહેલાં જે બધા સ્ટ્રક્ચર્સ સેટ હતા ને, આર્કિટેક્ચરની વાત કરીએ આપણે, તો આર્કિટેક્ચર તમને એકદમ એક સરખું લાગે. પછી એ લોકોએ બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે મંજૂરી આપવા માંડ્યા કે અમુક માળથી વધારે બિલ્ડિંગ તમે બનાવી શકો. પણ પછી ફ્રાન્સને બર્ડ્સ આઈ વ્યૂથી એફિલ ટાવર ઉપરથી જોતા હતા ને તો ફ્રાન્સ બહુ ખરાબ દેખાતું હતું, કારણ કે વચ્ચે વચ્ચે આમ પોપઅપ થયેલી બિલ્ડિંગ્સ દેખાય. તો અત્યારે મંજૂરી નથી. સમજો છો કેમ નથી? કારણ કે દેખાતું સારું નથી. હા, તો એ જે વ્યૂથી પેરિસને જોવા માગતા હોય દેખાય નહીં, પણ બધાએ વિરોધ કર્યો અને પછી ત્યાં એક મ્યુઝિયમ બન્યું. એ મ્યુઝિયમનું નામ છે મ્યુઝિયમ ઓફ પોમ્પિદુ. હા, ઇટ ઇઝ અ પોસ્ટ મોડર્ન મ્યુઝિયમ. તમે યુટ્યુબ ઉપર કે એમાં જોશો. હા, એ મ્યુઝિયમ કેવું બનાવ્યું છે? આપણે ગટરના પાઇપ હોય કે નહીં, એનું બહારી સ્ટ્રક્ચર ગટરના પાઇપ જેવું છે. તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે હું જે કહું છું એ. બાકી બધી બિલ્ડિંગ છે એમ, લુવર મ્યુઝિયમ કેટલું સરસ, હા, બાકી બધા ત્યાંની લાઇબ્રેરીઝ કેટલી સરસ. હા, પણ આ લોકોએ જાણી જોઈને કેવું બનાવ્યું? એકદમ અલગ લાગવું જોઈએ. અલગ અને લોકોની દ્રષ્ટિએ ખરાબ લાગવું જોઈએ. અંદર બધા પોસ્ટ મોડર્ન આર્ટિફેક્ટ્સ મૂકેલા છે. તો બહારથી તમને આ ગટરની પાઇપ્સ જોડેલી હોય ને એવું રાખ્યું છે, અને એનું નામ છે મ્યુઝિયમ ઓફ પોમ્પિદુ. That is how reality looks at. That was psychoanalysis. We have to keep into mind three people. Okay? One is Freud, Lacan, and Jung. Now coming to Marxism. So as we discussed yesterday as well, all these theories are not related to literature. So Marxism is more towards economics, okay, which came into literature later on. So you see, who controls? આમાં સૌથી વધારે અગત્યનો પ્રશ્ન પૂછવાનો આવે તો શું થાય? Who controls the meaning of anything? Does a poor person control anything? The answer to it is no. Okay? So who controls the meaning? The people who have a class, as we say, who are economically more powerful, who are materialistically more powerful. ચોથો પોઈન્ટ ડિબેટેબલ છે, આઈડિયોલોજિકલી મોર પાવરફુલ. So what is ideological power? An ideology, when pluralized, becomes one. Who gives the ideology? That is important. Whether that ideology is good or not is not important. અગત્યનું શું થઈ જાય છે? Who gives the ideology? Okay? So that is owning the meaning. So who owns the meaning? The meaning is owned by the people who are in power. And it has been since years. Why do you think Shakespeare becomes Shakespeare? Because of Queen Elizabeth.
એ તો એમનું રેઇન એવું હતું, શાસન હતું ને એમને સાહિત્યમાં રસ હતો, એટલે સાહિત્ય ત્યારે ડેવલપ થયું. ધારો કે ક્વીન એલિઝાબેથને સાહિત્યમાં રસ ના હોત તો કદાચ આપણે શેક્સપિયરને ના વાંચતા હોત અત્યારે. હા, સો નથિંગ ટુ ટેક અવે ફ્રોમ ધ જીનિયસ ઓફ શેક્સપિયર, એવું આપણે એમને, પણ એમને શું આપવું પડે તમારે? પ્લેટફોર્મ. અને પ્લેટફોર્મ હંમેશા કોણ આપે? પીપલ હુ આર ઇન પાવર. So now you look at any particular text written or any banned literature. Why is literature banned? Because people in power do not like it. Now, how do you define the idea of people in power as correct people? ઓશો તો એવું કહેતો, politics is for the worst people. જે કંઈ ના કરે ને પોલિટિક્સ કરે. હવે જો એ એનાલોજી સાથે આપણે આવીએ તો લિટરેચર તો ડેવલપ ના થાય. સી નાવડેઝ વોટ એવર ઇઝ રિટન ઇઝ આઈધર પોપ્યુલર ઓર લિટરેચર ઓફ રેઝિસ્ટન્સ. દેર ઇઝ નથિંગ ઇન બિટવીન. છેલ્લા થોડા વર્ષનું સાહિત્ય તમે વાંચશો ને તો આ બે જ પરિસ્થિતિમાં આગળ આવે છે. આઈડિયલ લિટરેચરના કોન્સેપ્ટમાં તમે નથી આવી શકતા. કેમ નથી આવી શકતા? બિકોઝ પીપલ ઇન પાવર ડિઝાઇન ઓર ડિફાઇન ઓર ટેલ યુ વોટ ટુ રાઇટ, ઓર ઇટ ઇઝ બેન્ડ. એઝ સલમાન રશ્દીઝ Satanic Verses was banned, or Lajja by Taslima Nasreen is banned. So that is the idea of Marxism. કોણે આપ્યું? તો આ માણસને યાદ રાખવું પડે બહુ. આને સાહિત્યને બહુ લાંબુ કાંઈ લાગતું ઓળખતું નહોતું, પણ કાલે આપણે વાત કરીએ એમ આપણે ફ્રી છીએ એટલે આપણે માર્ક્સને લઈ લીધા. અને માર્ક્સ શું કહેવા માગે છે અને માર્ક્સિસ્ટ ફિલોસોફીને સાહિત્યમાં કેમ મૂકશું એની વાત કરવામાં આવે તો આટલી પરિસ્થિતિ આવે. એમાં છેલ્લી વસ્તુ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હા, બેઝ એન્ડ સુપરસ્ટ્રક્ચર. ઓકે, સો વોટ ઇઝ ઇકોનોમિક બેઝ? Economic base is the mode of production. It shapes the superstructure. So superstructure માં કેટલી વસ્તુઓ છે જુઓ. It is politics, law, religion, art, literature, philosophy, whatever. If you look at, you must be into YouTube and Instagram and Facebook. Maximum likes જેને મળી હોય એ ગીતો સારા હોય એવું જરૂરી છે? તો કેમ મળે છે? બિકોઝ ટી સિરીઝ એને લાવે છે. સમજાય છે? પણ ટી સિરીઝ પાસે તો કેટલા બધા સબસ્ક્રાઈબર્સ છે, તો નેચરલી લાઈક્સ હોય. કોઈ નાનું એકદમ માણસ હોય કે જે પોતાની મ્યુઝિક કંપની શરૂ કરી છે તો એના તો વ્યૂઝ નહીં હોય, પણ મ્યુઝિક સારું હશે તો એ કોઈ સુધી પહોંચશે જ નહીં. સમજો છો? તો this is power structure. The very famous song, Punjabi song, which became viral, that was in the movie also. The action hero movie માં એક સોંગ હતું, નશા, જેડા નશા કરીને સોંગ હતું, તમને ખબર હોય તો બહુ વાયરલ થયું હતું. હા, સાંભળજો, બહુ પોપ્યુલર થયું હતું. ઇટ હેડ આયુષ્માન ખુરાના એન્ડ નોરા ફતેહી. હવે એ મ્યુઝિક, એ સોંગ ઓરિજિનલી 8 વર્ષ પહેલાં, 9 વર્ષ પહેલાં બનેલું, અને એ બેન્ડવાળા લોકોએ પોતાના જ યુટ્યુબ ઉપર રિલીઝ કરી દીધું હતું. કોઈએ જોયું જ નહોતું. સેમ સોંગ. Now see what happens. Now that song was randomly picked up by Wild Stone Spray. પહેલી વાર કોણે લીધું એને? વાઇલ્ડ સ્ટોન સ્પ્રે. અલી ફઝલની એક એડવર્ટિઝમેન્ટ હતી, તમે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરજો, અલી ફઝલની. એમાં પહેલી વાર આ સોંગ આવ્યું. ઇટ બીકેમ વાયરલ. પછી એને લઈ લીધું મૂવીમાં. ઇટ બીકેમ મોર વાયરલ. અને પછી ઓરિજિનલ કન્ટેન્ટમાં લોકો ગયા ને કહેવા માંડે આ તો કલ્ટ સોંગ છે. તો કોણે પોપ્યુલર કર્યું? પીપલ ઇન પાવર. એ વસ્તુ તો શ્રેષ્ઠ હતી જ. ઇટ વોઝ there. When it came into something extraordinary is when people who were in power picked it up. તો લિટરેચરમાં બેટા આવું જ કંઈક થાય. વોટ એવર યુ રીડ એઝ બેસ્ટ સેલર્સ માઇટ નોટ બી ગુડ.
because they are marketed extraordinarily, you start reading them and you start liking them because you see it everywhere. And then you feel inferior if you don't read it. યાર આને વાંચી લીધી, મેં નથી વાંચી, મારે પોસ્ટ મૂકવાની બાકી છે, એટલે બુક ખરીદીને પોસ્ટ મૂકી દે, વાંચે નહીં. કે કોઈક પાસે લઈ લે, 2 મિનિટ આપને, ફોટો પાડો, ગુનાઓ કા દેવતા. હે ને, ગુનાઓ તો દેવતા તો ક્યારની લખાયેલી છે ખબર તમને? કેમ હમણાં વાયરલ થઈ? Because people, young generation, people of your age, picked it up. Yeah, this is extraordinary. તો હવે લોકોને બધાને એવું થઈ જાય કે હિન્દી લિટરેચર તો આપણે વાંચવું જ જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ ધ આઈડિયા ઓફ માર્ક્સિઝમ બેઝિકલી. આ બીજા વ્યક્તિ હતા, એણે એનથી અઘરી વાત કરી, ગ્રામશી. હા, એણે વાત કરી હેજીમનીની. હેજીમની ઇન સિમ્પલ ટર્મ્સ ઇઝ ડોમિનન્સ. ઓકે, સો હુ કંટ્રોલ્સ, હમણાં મેં જે તમને વાત કરી ને આખી, આને રિલેટેડ પણ હતી. હુ કંટ્રોલ્સ? ઓકે, the person who controls shapes ideas. They shape values and they gain consent as well. And by gaining consent, they maintain power. આ ક્રમ છે એનો. Okay, so this also has 2 types of consents. First is cultural consent, second is ideological consent. So ideology can be manipulated. Okay, our ideologies are not our ideologies as such. So you are not you. Right now, whatever you think is not your thinking. So that thinking is given to you by either a book or a person or whatever, maybe a reel, maybe. But that is not you. And then there is clutter of ideologies. And then you move towards one ideology that is accepted by most. Because you feel comfortable. કે આમાં વાંધો નહીં આવે. હે ને? That might not be correct as well. Or that might be correct as આપણે સાચું ખોટું આપણે એટલે હેસિયત નથી કે કહી શકીએ. પણ આપણે પર્સપેક્ટિવ્સ મૂકી શકીએ. બરાબર? That is hegemony. કાલે આપણે આની વાત કરી, આ નામ બોલો એટલે વિદ્વાન, નામનું લિસ્ટ કરો ને ત્યારે એણે અદ્ભુત વાત કરી. કઈ વાત કરી? ઇન્ટરપેલેશનની વાત કરી. That is how you are given something or forced upon in terms of rules. An interpellation કહેવાય. You are forced upon. Okay? So, for example, who decides your ideology? તો પહેલી બાજુ લખ્યું છે, જુઓ કેટલી વસ્તુ આપણી આઈડિયોલોજી. we are from this particular institute, for example. તમે પીજી ડિપાર્ટમેન્ટના સ્ટુડન્ટ છો તો તમારી આઈડિયોલોજી એ પ્રકારની હશે. સારી ખોટીની વાત નથી, હશે. ઓકે, તો આઈડિયોલોજી કોણ કહે છે તમને? ધ ડોમિનન્ટ પર્સન. Or you might be following the ideology of the university, say for instance. Then who decides your ideology? Second point is your family. Media decides our ideologies nowadays. Media. Religion decides our ideology as well. Religion is a basic factor of deciding our ideologies. So this is a problem. Okay? And then the question is that you have to respond to that ideology. Either you are this or that. If you are not that, you are default this. And vice versa. If I don't accept something, that means I am accepting something. ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય, નાસ્તિકથી મોટો કોઈ આસ્તિક ના હોય. એણે બધું જ તપાસી લીધું છે. પછી એણે શું નક્કી કર્યું? આપણે નથી માનવું. ન માનવા માટે એણે સ્ટડી કેટલું કર્યું હશે? તો એ તો સૌથી વધારે રિલિજિયસ માણસ છે, એને જ નથી ખબર. જે માણસ બહુ આસ્તિક હોય ને એ તો આઈડિયોલોજીકલી બેન્ટ હોય, કારણ કે એને એક જ વસ્તુ વાંચી હોય. એને એમ થાય આ જ સાચું છે.
પેલો માણસ તો બધું વાંચીને બેઠો ને છેલ્લે શું ડિસાઇડ કરે છે? નથિંગ. પણ એ ના ડિસાઇડ કરવામાં એણે કેટલું બધું સ્ટડી કરી લીધું. કેટિવેમ્પસ વાળી વાત આવી ગઈ. તમે નાના હશો ત્યારે કેટિવેમ્પસની સ્ટોરી ભણ્યા હશો, ફિઝિકલી નાના. નથી ભણ્યા ને? એક ટીચર એકવાર ક્લાસરૂમમાં એક પ્રોજેક્ટ આપ્યો કે ફાઇન્ડ આઉટ એન એનિમલ નેમ્ડ કેટિવેમ્પસ. પ્રોજેક્ટ એમ આપણે ટીચર્સ, આપણે સ્કૂલમાં આપણને ટીચર્સ એટલે પ્રોજેક્ટ આપતા ના ભણાવવું હોય એટલે. તો ત્યારે એણે પ્રોજેક્ટ આપ્યો કે ભાઈ, ટીચર સારા હતા, એણે આપ્યો કે ભાઈ તમે કેટિવેમ્પસની શોધ કરો. તો બધા વિદ્યાર્થીઓએ કમ્પ્યુટર ઉપર ને સર્ચ કર્યું. 15 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો. 15 દિવસ પછી ટીચર આવ્યા, આર યુ ડન વિથ ધીસ? અને વિદ્યાર્થીઓએ ના પાડી કે ના સાહેબ, મળ્યું નહીં. એટલે ટીચરે એવું કીધું, એવું તો કોઈ પ્રાણી જ નથી. એટલે વિદ્યાર્થીઓનો મગજ ફાટી ગયો કે બિઝી હોય વિદ્યાર્થી બહુ. એટલે વિદ્યાર્થીઓ એમ કીધું કે અમારી પાસે સાહેબ ટાઈમ નથી હોતો ને તમે આવું કામ આપો છો. હા, એટલે ટીચરે એમને એવું કીધું કંઈ વાંધો નહીં, નાવ યુ લિસ્ટ ડાઉન ધ એનિમલ્સ ધેટ યુ કેમ અક્રોસ વેન યુ આર સર્ચિંગ ફોર કેટિવેમ્પસ. સમજો છો? એટલે લિસ્ટ કર્યું. બધા એનિમલ આવી ગયા. હવે ટીચરે કીધું, ધારો કે મેં તમને એવું કીધું હોત કે એલિફન્ટને સર્ચ કરો, એલિફન્ટ પહેલી વારમાં મળી જાત, પછી બીજું શોધત? તો સ્ટુડન્ટ્સ કે ના, આ તો નહોતું મળતું સુધી ગયા, એટલે છેલ્લે સુધી ન મળ્યું તમે બધા જોઈ ગયા. હે ને? એટલે આવું થાય ઇન્ટરપ્રિલેશન. આની એપ્લિકેશન આપણે કરીએ માર્ક્સિઝમની. કાલે આપણે એની થોડી વાત કરી હતી. સિન્ડ્રેલા સ્ટોરી હેઝ 2 sides. Okay, one is the ideal man comes on a horse and takes a beautiful girl and gets married. But the Marxist side is also there. If you study the Marxist side, that she was poor and she wanted a person who should be wealthy, and she has to marry that person so that her life becomes better. તો આ માર્ક્સિસ્ટ રીડિંગ છે. હા, એક એક્ઝામ્પલ છે. પછી મૂવી ઉપર આપણે વાત કરશું. આ ક્લિયર થાય છે હું વાત કરું છું કે એમને એમ જાય છે? થાય છે? કહેજો પાછું એમને એમ જતું હોય. હવે થોડા અઘરા પરિસ્થિતિ ઉપર આપણે આવી જઈએ છીએ. એ છે સ્ટ્રક્ચરલિઝમ ઉપર. હા, એમાં સેન્ટ્રલ જે છે મને આ બહુ ગમે. હું વેન આઈ ટીચ ડેફોડિલ્સ, આઈ ડોન્ટ લાઇક ધીસ પોએમ પર્સનલી વેરી મચ, પણ ભણાવવું પડે. ડેફોડિલ્સ ભારતની ખબર નહીં, પણ ગુજરાતમાં કોઈ પણ અધ્યાપકે ડેફોડિલ્સ ખરેખર નથી જોયા. ઉગતા જ નથી. તોય ભણાવી દે છે. સમજાય છે? કોણે જોયા ઓરિજિનલ ડેફોડિલ્સ? આ પોએમ બધા ભણ્યા હશો ક્યારેક ને ક્યારેક લાઈફમાં, અથવા વાંચી હશે. તો આપણી ઇમેજ ઓફ ડેફોડિલ્સ ઇઝ ધોઝ યલો ફ્લાવર્સ ઓન ધ સ્ક્રીન. We have not seen it actually. Nobody has seen. મેં નથી જોયું. મેં ભણાવ્યું છે. સમજો છો? So then the question there is, everything or every meaning is located in the system of things. શેમાં છે meaning? સિસ્ટમમાં. So system is a relationship between things within the text that is given to you. સમજાય છે ને? There is a system developed by words. Okay, so when that system is developed, you see everything from the lenses of the system that is created by words arrangement. So you don't go outside the text. The idea of structuralism is you should not go outside the text. But text will have structure. ટેક્સ્ટમાં હશે શું બેટા? ઘણા બધા સ્ટ્રક્ચર્સ હશે. તો એ સ્ટ્રક્ચર્સને આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ. હવે સ્ટ્રક્ચર્સને આઇસોલેશનમાં તો સ્ટડી ના કરી શકાય. એટલે શું સ્ટડી કરીએ આપણે? સ્ટ્રક્ચર્સનું રિલેશનશિપ. તો અહીંયા જો એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, તો આઈ વોન્ટેડ લોનલી એઝ અ ક્રાઉડમાં નેચરની વાત કરો એની યુનિટી સાથે, સિમ્બલિઝમ સાથે. હા, સો વેન યુ ટોક અબાઉટ ડેફોડિલ્સ, વોટ ડઝ ઇટ સિમ્બલાઇઝ? યુ સી, beauty, hope and eternity. So that is not written. That is not written. That is implied. That is implied. And that is imposed as well.
what is imposed to you is there is no more beautiful flower than daffodils. That is imposed meaning. Now you don't know it, you have not smelt it, you have not seen it, but your psyche accepts it because it is told to you with a set structure of system, and that system is poetry. Daffodils ઉપર પ્રોઝ હોત તો ખોટું તો નથી, પણ અપીલિંગ હોત એટલું તો એનો જવાબ છે નહીં. કારણ કે પોએટ્રી પોતે એક બ્યુટી કેરી કરે છે, એમાં પાછી નેચરની બ્યુટી બ્લેન્ડ થાય અને પાછું ઓરિએન્ટલ કોન્સેપ્ટ ઓફ માઇન્ડ આવે અને આપણને લાગે કે વેસ્ટથી લખાયું હશે તો સારું જ હશે. અને સારી જ હતી, સારી છે. ઇનફેક્ટ પોએટ્રી સાથે મને કોઈ ભાઈ પ્રોબ્લેમ નથી. મારું ફેવરેટ જોનરા પોએટ્રી છે, એટલે મને એની સાથે કોઈ વાંધો નથી. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે then that such system is given to us by a particular system that is created by a particular language, that is English. Okay, so system within system થાય. આ શેમાંથી આવ્યું? બે બ્રાન્ચીસમાંથી આવ્યું. એક લિંગ્વિસ્ટિક્સ, ભણ્યા છો લિંગ્વિસ્ટિક્સ? એક એન્થ્રોપોલોજી. એન્થ્રોપોલોજી ઇઝ સ્ટડી ઓફ હ્યુમન બીઇંગ્સ અને લિંગ્વિસ્ટિક્સ ઇઝ સ્ટડી ઓફ લેંગ્વેજ. આ બેમાંથી સ્ટ્રક્ચરલિઝમ ડેવલપ થાય છે અને પછી આપણે સ્ટ્રક્ચર તરફ જઈએ છીએ ત્યારે આપણને એવું લાગે છે કે વી આર લુકિંગ ઇન ટુ સમથિંગ કોન્ક્રીટ વિચ વોઝ દેન હાઉ શુડ આઈ પુટ ઇટ ડિબંક્ડ બાય પોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરલિઝમ. પોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરલિઝમ એને પછી ના પાડે છે આગળ જતાં કે ભાઈ આવું કંઈ કરાતું નથી. એના મુખ્ય માણસ હા ફદીના અમારા ટીચર હતા ડીએસ મિશ્રા સાહેબ, એને સસુર કહેતા એટલે મને ટેવ પડી ગઈ છે. તો સ્કોલર મિશ્રા સાહેબ વોઝ અ સ્કોલર. સોસ્યોર ઘણા કહે છે, ઇટ ડિપેન્ડ્સ હાવ યુ પ્રોનાઉન્સ ઇટ. ઓકે, બટ હી ગેવ અસ ધીસ આઈડિયા ઓફ સિગ્નિફાયર પ્લસ સિગ્નિફાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન. This is a very standard way of looking at things, and this is a very standard example of tree. Okay, that the moment a tree is signified, that concept is in your mind. That concept is given to you by language. સંસ્કૃતમાં એવું કહેવાય શબ્દ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ શબ્દ નથી. The word creates the world. The world is not created by. When you listen to something, you have an image. But you will have an image, egg or chicken વાળું છે આ. But when would you have an image? When you've seen something. For example, you have not seen a chair. I tell you, there is a chair in the next room. Please bring it. You have not seen a chair ever in your life. What will you bring? Nothing, because you don't know what a chair means. So a debatable છે કે હા. But then what is a sign? The sign જો અહીંયા લખ્યું છે ને, the tree in our language evokes the concept of tree, and together they form a sign. But you know it is a tree because you've seen a tree, and you are told that it is a tree repeatedly over generations. If that tree was told elephant, an elephant was told tree years back, a tree would be an elephant now, and an elephant would be a tree. હા, તો કલેક્ટિવલી કોણે શું નક્કી કર્યું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને સાદી રીતે સમજવું હોય તો સિગ્નિફાયર, ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર સેન્ડિંગ મેસેજીસ ટુ પીપલ, હા, અને એમાં વોટ્સએપમાં પેલું આવે છે સીન, ડબલ ટિક, દેન બ્લુ ટિક. હા, દેટ સીન ઇઝ સિગ્નિફાયર. એ સીન આવી જાય શું છે? એ સિગ્નિફાયર છે. સિગ્નિફાય શું થાય? ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન વોટ ઇઝ ડન આફ્ટર દેટ. જવાબ નથી મળતો તો પહેલું સિગ્નિફાય શું થાય? ઇગ્નોર. હા, બીજું સિગ્નિફાય શું થાય? કામમાં હશે. હા, ત્રીજું સિગ્નિફાય શું થાય? ગુસ્સામાં હશે. ચોથું વિચારતા હશે જવાબ આપવો કે કેમ. હા, તો આ બધા વિચારો કોના મગજમાં આવે છે? જેણે રિસીવ કર્યું.
હા, રિસીવ કર્યું અને જેણે સેન્ડ કર્યું, સોરી, જેણે સેન્ડ કર્યું એના મગજમાં જેણે રિસીવ કર્યું એના વિશે આ વિચારો આવે છે. તો એ શું થઈ ગયું? સિગ્નિફાઈડ થઈ ગયું. તો આમાં સીન છે શું કહેવાય? સાઇન કહેવાય. પણ એ કોણે નક્કી કર્યું? સોસાયટીએ નક્કી કર્યું. 2 ટીક એટલે વાંચી જ લીધું હશે. સમજાય છે ને? હા, આમ નોર્મલી સમજવું હોય તો સિગ્નિફાઈડ ઇઝ અપ ટુ વોટ? Who decides what is signified? You see? રેડ વાળું છે ને, ક્લાસિક. આ પણ ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ છે. હા, પણ મેં તમને થોડુંક એટલે આપ્યું કે થોડુંક ખ્યાલ આવે. હા, તો રેડ એઝ અ કલર હેઝ મલ્ટિપલ મીનિંગ્સ, ડિપેન્ડ્સ ઓન વેર ઇટ ઇઝ. If it is at a crossroad, it is to stop. If it is in an operation theatre, it means something is going on there. So there you can't stop. Doctor stop ન કરી નાખે ને તો મરી જાય માણસ. હા, તો ત્યાં શું છે? ત્યાં તો અલગ પરિસ્થિતિ છે. હા, રેડ લાઇટ એરિયા, અગેન ડિફરન્ટ. પ્રોસ્ટિટ્યુશન જ્યાં થાય છે તો ત્યાં મિનિંગ અલગ છે. સો મિનિંગ એ મિલ્યુ ડિસાઇડ કરે. શું ડિસાઇડ કરે છે? મિલ્યુ. અને બીજું એનું લિટરરી ઇક્વિવેલન્ટ છે હીરો અને વિલનનું. ઓકે, સો એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, who decides who is a hero or a villain? The person who is watching it. But if it is a visual medium, you are given that. વિઝ્યુઅલ મીડિયમ હોય તો શું હોય બેટા? તમને કહી દે કે ભાઈ આ, કારણ કે હીરોના અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે ને. આપણે આર્કીટાઇપ્સ ઓફ લિટરેચર કોણે કીધું છે? આર્કીટાઇપ્સ ઓફ લિટરેચર કોણે આપ્યું? આઈઝર? હા, નોર્થ ઓફ રાય. થેન્ક યુ બેટા, નોર્થ ઓફ રાય. હા, એને આર્કીટાઇપ નક્કી કર્યા છે. A hero should have certain characteristics. A villain should have certain characteristics. Yeah? A hero is a complete person. Okay? But then a hero has to have a flaw. આવું પાછું એરિસ્ટોટલ જ્યારે એની ટ્રેજેડીની ડેફિનેશન આપે છે ત્યારે કહે છે કે હીરોમાં ફ્લો હોવો જોઈએ તો જ એ હીરો છે. એ આખો જ ફ્લોડ હોય તો વિલન છે. That is why you don't like when Othello is suffering. કારણ કે એની અંદર એક ટ્રેજિક ફ્લો છે. માણસ સારો છે. એક પ્રશ્ન છે, ઇયાગો તો વિલન જ છે. તો એની સાથે કંઈ ખરાબ થાય તો તમને દુઃખ થાય? તો એનો જવાબ છે નહીં. ઓથેલો સાથે કંઈ ખરાબ થાય તો દુઃખ થાય? તો એનો જવાબ છે હા. કેમ? કારણ કે પ્રી ડિસાઇડેડ છે કે હીરોમાં આટલી ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ સાઇન સિગ્નિફાઈડ. બીજા એક વ્યક્તિ હતા અદ્ભુત. હા, આ પણ તમે ભણ્યા હશો. ભણ્યા છો ને? ઓકે. જેણે બાઇનરીને જન્મ આપ્યો. કે બધી જ વસ્તુ સમજવા માટે તમારે શું સમજવું પડે? એનું એક્સ્ટ્રીમ ઓપોઝિટ સમજવું પડે, બાકી તમારો મેળ આવશે નહીં. આવું લેવી સ્ટ્રોસ કહેતા. હા, અને એણે એટલી બધી બેઝિક મુદ્દાની વાત કરી દીધી કે બધા પછી લોકો દરેક વસ્તુને એના એક્સ્ટ્રીમમાં સમજવા માંડ્યા. હા, આ પણ સ્ટેન્ડર્ડ જે એક્ઝામ્પલ્સ છે. હા, in order to understand good, you have to know what is evil. Now, who decides what is evil? Good. Huh? And who decides what is good? Evil. Okay, but both have to be understood together. You cannot understand the idea of evil without good, or you cannot understand the idea of night without day. They are so interconnected. Okay, somewhere in between જવું પડે. Civilized or savage, for example. કોને civilized કહીએ આપણે? જે savage નથી. સો એ નથી સમજવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જે છે આપોઆપ સમજાઈ જાય. Who is a good student? Who is not bad? And who is a bad student? Who is not good? So in order to understand good, you must know bad. Now that bad is given to you again by rules that we have. પછી આ કાલ આપણે વાત કરીએ થિયરી આવી. So far so good. હા, સ્ટ્રક્ચર 16 છે, આવી 3 પહોંચ્યા છીએ. હા, 16 છે. આવું સમજી જજો ધીમે ધીમે, કંઈ વાંધો નહીં આવે ભગવાનની દયા હશે તો.
This changed the perspective. Now, reader was supposed to be very important. Until now, what we were trying to search was from what is given to you. Okay. Now, all of a sudden, people of this particular group decided that a reader reads through these aspects: emotions, memories, experiences, beliefs. Partially true, if not fully. You read what you want to read. તમે ઘણીવાર તમારું લખેલું વાંચતા હો તો તમને ભૂલ ના દેખાય, બીજાને દેખાય. આવું થતું હોય, જોજો તમે. કેમ એવું થાય? Because you are not reading what is there. You are reading what you wish to read. And what you wish to read is often correct. So you skip the words which are wrong because you are already reading what you think it is written, but it is not there. જે ખરેખર ત્યાં છે નહીં, પણ તમે ઉધારી લીધું છે કે ત્યાં જશે. એની શરૂઆત આમણે કરી. ભણ્યા છો આમને? નહીં, કઈ વાંધો નહીં. એમણે કઈ અગત્યની વસ્તુ આપી? ટ્રાન્ઝેક્શન. સો ટ્રાન્ઝેક્શન બિટવીન, સિમ્પલ રીતે સમજવું હોય તો, અ ટ્રાન્ઝેક્શન બિટવીન અ રીડર એન્ડ અ ટેક્સ્ટ, જેને આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ આપ લે. Okay, so when a transaction between the reader and a text happens, there is something that comes out. Some famous people also say that when you read, you are actually talking to the book. અમુક જે વર્ક્સ તમને બહુ ગમે ને, એની સાથે તમે વાત કરતા હોય એવું લાગે, એના પાત્રો સાથે. એ તમે વાંચતા ના હો તો એ વાત કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે? ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે, સો દેટ યોર સાઇડ ઓફ એક્સપિરિયન્સ, ઇમોશન્સ, બિલીફ્સ, કલ્ચર get merged with what is written, and then you start to visualize things as you wish to visualize. કોઈ પાત્ર આપણને બહુ ગમતું હશે કોઈ નવલકથામાં, તો એ આપણી આજુબાજુ અથવા તો જોયેલું હશે અથવા સાવ અલગ હશે, વચ્ચે નહીં હોય. Either that person gets, the character gets associated to you very much, or is totally out of the blue. So, for example, you like Spider-Man. Why do you like? You have not seen Spider-Man. That is extreme. That is extreme. Or you might like a character from a movie who feels very real as well, because you have seen. So that is how it works. આમણે બધું ફેરવી નાખ્યું તંત્ર. બેને આગળ જે કીધું એનાથી કે તમે શું કીધું હું તમને કહું, અને એણે શું કીધું? તમે તો ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત કરો છો. હું તો એમ જ કહું, કોઈ સામે છે જ નહીં. ઓથર જેવું કંઈ છે નહીં. ઓથર ઇઝ નોટ ધેર. હુ કંટ્રોલ્સ ધ ફાઇનલ મિનિંગ? Reader response theory ma, who controls the meaning? I control the meaning. If you give me something to read, I will read as I want to read. But that want to read, I am nobody to criticize Rola Bath, but that idea of want to read has to have something in front of you. And that something in front of you is a structure, and that structure is given to you by the author, and the author has decided the design of that structure. આવો ક્વેશ્ચન આપણે લિટરેચરના વિદ્યાર્થીઓ હોય તો રોલા બાત નહીં કરાય, એમાં કંઈ એવું નથી ના કરાય, એટલે જ ભણીએ છીએ આપણે, હે ને? સો યુ માઇટ ઓર યુ શુડ ક્વેશ્ચન વોટ યુ ડોન્ટ બિલીવ ઇન, બટ ધેન યોર બિલીફ સિસ્ટમ શુડ બી પિન પોઈન્ટ. That, so he said that author's meaning is not required at all. What is the point? There is no point. And the only thing that you focus now is who reads. Now that who reads again has many lenses. પહેલા આપણે કાલે વાત કરી ને કે તમે માર્ક્સિસ્ટ હો તો માર્ક્સિસ્ટ લેન્સ હોય, તમે ફેમિનિસ્ટ હો તો ફેમિનિસ્ટ લેન્સ હોય. હવે ઓથર એવું ના કીધું હોય તો it does not matter. Because the moment the book is in front of people or in the hands of people, it is not yours. This was told by Bath. Then came this person,
બોલ આ ભણ્યા હશો. આઈઝ નથી ભણ્યા. ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ કયો છે બેટા? ઇમ્પ્લાઇડ રીડર. એણે એક નવો કોન્સેપ્ટ, ગોઈંગ બિયોન્ડ રોલાબાદ, એવું કહી શકીએ કે રોલાબાદથી આગળ જાય છે થોડા. તો શું કહે છે કે there are gaps in the text and those gaps are to be filled by the reader. You might find out an emotion which is not written at all. એ ગેપ કહેવાય. સમજો છો? જો ક્રમશઃ ત્રણેય માણસો અલગ અલગ કેવી વાત કરે છે. પહેલા શું વાત કરે છે કે એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે. વાત એવું કહે છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન જેવું કંઈ છે નહીં, ઓથર જ નથી. હા, અને આ શું કહે છે કે ભાઈ એટલું બધું આપણે એક્સ્ટ્રીમ થવાની જરૂર નથી, પણ હા એક વસ્તુ છે કે જે તમને મળ્યું છે એમાં કંઈક નથી લખાયેલું. જેની માટે ફેમસ ફ્રેઝ છે રીડિંગ બિટવીન ધ લાઇન્સ. આપણને એવું કહે ને લોકો કે યુ શુડ રીડ between the lines. So that idea of between the lines is this. And what will you read between the lines? What you wish to read? Or what you think might be? हाँ? हमारा एक बहुत famous song है ना, मैं वापस आऊँगा नु. जैसे तू है पास मेरे तेरे पास में. मैं एक लाइन है अंतरा में. जैसे शामों के सवेरे तेरे पास. Sham is evening, not night. And morning. In between there is night. Are you getting my point? So the poet there is trying to say is, we are connected yet not connected. Because in between there is night. That is the problem. Problem is there. हाँ, नेतर तो એવું કહે ને जैसे रातों के सवेरे ना कही शकत. Now how does it start? जैसे तू है पास मेरे, એવું કહી શક ને जैसे मैं हूं पास तेरे, એવું કહી શકાય ને. હવે આ ચોઇસ ઓફ પોએટ છે. હવે આમાં કેવી રીતે ડેથ ઓફ ધ ઓથર કરાય? કરાય? નો, યુ કેનોટ ડુ ધેટ. Because there is a way in which a poet or a literary artist wants you to look at things. Look at this like this. If you don't do it, you will not get to my meaning. સમજો છો? તો વાંધો નહીં. આ ચોથા વ્યક્તિ છે એમાં. એમણે શું કીધું? હોરાઇઝન ઓફ એક્સપેક્ટેશન્સની વાત કરે છે. Now your mind has a historical shape. Now, what is historical shape? That means what we read is based on what we have gone through in life. You will not be able to feel the pain of Manto's writing without being born in partition. It is not possible. શક્ય જ નથી. તમે હતા જ નહીં ત્યારે. વાંચીને જોઈને થોડા એની નજીક જઈ શકાય, ફીલ ના કરી શકાય. Because not seen that or you have not experienced that yourself. Okay, so when you read or when you watch a Toba text sing, you will not feel it. You might love it, but you will not feel the pain of those people who were in that asylum, who were told to go this way and that way, because you are not yourself mentally ill as well. એ બીજો એક લેયર આવી જાય છે. તો એ લોકોની વ્યથા તો તમે કેમ સમજો? એટલે જ વર્લ્ડ ઓફ મેક બિલીવ છે લિટરેચર. You cry when you see an emotional scene and you know it is not you, still you cry. You laugh. You are not there, still you love it. Why? Because there is something known as expectations. Okay, and those expectations are what allow you to meet literature. Now, literature here is not anything that is written, anything that is art is literature. આપણે એને એવી રીતે જોશું અત્યારે. સાહિત્યને એવી રીતે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પછી આ વ્યક્તિ આવે છે ફિશ.
હા, એક સ્ટેપ હજી આગળ જાય છે. એ શું કહે છે? વી બ્રિંગ મિનિંગ ટુ ઇટ. વી ડુ નોટ ફાઇન્ડ મિનિંગ. અત્યાર સુધી માણસો શેની વાત કરતા હતા? મિનિંગ શોધવાની. તો ફિશ એક સ્ટેપ આગળ જઈને શું કહે છે? ઇન્ટરપ્રિટેટિવ કમ્યુનિટીઝની વાત કરે છે. વી રીડ વોટ આર કમ્યુનિટી અલાઉઝ અસ ટુ રીડ. સમજાય છે ડિફરન્સ? કમ્યુનિટી એટલે સમજો છો? અ ગ્રુપ. સો યુ આર ગાઈડેડ બાય, even if you are not guided by, you are guided by something. Okay, that guidance depends on how the assumptions within us are shared. આપણે ઘણા assumptions શેર કરતા હોઈએ ને, એમ સોમવારે મંદિરે જવાનું આ assumption છે, શેર કરીએ છીએ, મજા આવે છે, કરીએ છીએ. So that gives a meaning of all of a sudden you feel pious on Monday in Shravan month. જોજો તમને ફીલ આવવા માંડશે એવું આધ્યાત્મિક. હા, ને ખોટું નથી ભાઈ, આવવું જોઈએ. શું કામ ના આવવું જોઈએ? હા. બટ ધેન ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ, વેન યુ ગો ટુ અ ટેમ્પલ યુ ક્લોઝ યોર આઈઝ. વાય યુ આર ગોઈંગ ધેર ધેન? ભગવાનની મૂર્તિ સામે જઈને પહેલા શું કરો તમે? તો ભગવાન તો અહીંયા છે અંદર, તમને ખબર છે, એટલે ત્યાં જઈને આંખ બંધ કરો છો. તોય જવું છે, કારણ કે એક શેર્ડ કમ્યુનિટી છે કે જ્યાં તમને કેવું ફીલ થાય? અ સેન્સ ઓફ રિલેક્સેશન ફીલ થાય, શાંતિ, જેને આપણે કહીએ શાંતિ મળે છે મને. હા, તો હુ ડિસાઇડ્સ કે કઈ જગ્યાએ શાંતિ મળશે ને કઈ જગ્યાએ નહીં મળે? કમ્યુનિટીએ ડિસાઇડ કર્યું ને. આ કમ્યુનિટી હેઝ ડિસાઇડેડ કે ભાઈ અહીંયા જાઓ તો યુ વિલ ફીલ પીસ, અહીંયા જાઓ તો દેર વુડ બી કેઓસ. ઇટ ડિપેન્ડ્સ. આટલા માણસોએ આ વાત કરી. કોની શેની વાત હતી બેટા? રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી. હવે જે મેં કીધું ને એકબીજાને જવાબ આપતા વચ્ચે આપણે અટવાઈ ગયા. હા, એટલે સ્ટ્રક્ચરલિઝમથી લોકો કંટાળ્યા. એટલે જેણે સ્ટ્રક્ચરલિઝમનો અને બધો વાતો કરીને એણે વાત કરી કે ભાઈ સ્ટ્રક્ચરલિઝમ નહીં, પોસ્ટમાં જતા રહીએ આપણે. શું કહે છે? પોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરલિઝમ. હા, સીધું જ પહેલું આર્ગ્યુમેન્ટ શું? There is no fixed or no stable meaning. Meaning keeps on changing. Meaning is produced and reproduced. એક્ઝામ્પલ છે ને નીચે. શેનું એક્ઝામ્પલ છે? હોમ, ધ વર્ડ હોમ. તો પહેલા માણસને શું ફીલ થાય છે? અ પ્લેસ ઓફ સેફટી. બીજું, અ સાઇટ ઓફ કન્ફાઇનમેન્ટ. ત્રીજું, અ માઇગ્રન્ટ મેમરી. ચોથું, ફોર ધ માર્કેટ, અ રિયલ એસ્ટેટ યુનિટ. સો આઈડિયા ઓફ હોમ ઇઝ ડિવાઇડેડ. ઓકે, સો વેન ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ, આમાં હતા દેરિદા, ઓફકોર્સ આપણે આગળ એમની વાત કરશું. મિનિંગ ઇઝ નોટ ડિસ્કવર્ડ. સ્ટ્રક્ચરલિઝમ શું કહેતું હતું? અંદરથી મિનિંગ ડિસ્કવર કરો. આ લોકો શું કહે છે? મિનિંગ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ. સો દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન ડિસ્કવરી એન્ડ પ્રોડક્શન ઓફ મિનિંગ. ઓકે, so when you produce a meaning, that means you are creating your own idea of meaning. That becomes important. So એમાં પહેલા વ્યક્તિ આપણે જેને સમજશું એ કોણ છે? મિશેલ ફુકો. ફુકોએ શું કીધું? માર્ક્સિસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જેવું જ કંઈક આવશે આમાં. ફુકો એવું કહે છે કે એની સોશિયલ ડિસ્કોર્સ ઇઝ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ગવર્ન્ડ. Knowledge is with powerful people. For example, right now knowledge is with come on, AI. No, knowledge is with people who are governing AI. AI તો ટૂલ છે. Who are governing AI? તો કે જેમિનાઈ કોનું છે? ચેટ જીપીટી કોનું છે? ક્લોડ કોનું છે? આ બધાના જે માલિક છે ને બેટા, એ દે આર ગવર્નિંગ મિનિંગ. AI is a tool that they are using to let you know things in the form of information. But that information is guided information. There was a very
famous video which came across that people are, the people who are running this AI thing, not good at AI as such, but people who are running these AI things are buying books in bulk. The old books are being cut, they are being scanned, being feeded to AI. That came across very recently. So knowledge would then be governed by these people, and it is governed by these people. અત્યારે તમને બધી ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંથી મળે છે બેટા? ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ચેટ જીપીટી, જેમિનાઈ, ગૂગલ. For one day, you just suppose that everything shuts down. What will you do? એક ક્રાઇસિસ આવે તો શું કરો તમે? You are not prepared for that crisis. You are not prepared for it. You will feel paralyzed. Are you getting my point? So that Foucault said that anything that, and the second point he said as well. So when there is power, there is a different community building up, and that is the community of resistance. Okay, so wherever there is power, there is resistance. So these two communities build, and then there is a discourse, and then knowledge is produced, and then there are subjects categorized. You're identifying things. So niche examples આપ્યા છે. The idea of prison. એક રાજસ્થાનમાં prison છે જ્યાં તાળું નથી મારતા એ લોકો. ત્યાંના જે પ્રિઝનમાં લોકો રહે છે એ સવારે કામે નીકળી જાય, સાંજે પ્રિઝનમાં આવી જાય. ભાગવાની તક છે. જોજો, સર્ચ કરજો, હું જગ્યાનું નામ ભૂલી ગયો. દેર ઇઝ અ પ્રિઝન ઇન રાજસ્થાન વિચ ડઝ. એ લોકો સવારે પ્રિઝનમાંથી નીકળી જાય, પોતે જ્યાં જ્યાં કામ કરવું હોય ત્યાં કરે અને પાછા આવી જાય. સેકન્ડ આઈડિયા ઇઝ ઓફ હોસ્પિટલ ઓર સ્કૂલ. તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એજ્યુકેશનમાં છીએ તો સ્કૂલ. So school has a set pattern of knowing good students and bad students. Who are good? You are good, for example. આમ એકદમ જોવા જઈએ તો આમ એવું લાગે કે તમે સારા ડાયા વિદ્યાર્થીઓ કે જે સાંભળે. Now that idea of good, has it anything to do with knowledge? An obedient student might not be interested at all, but is obedient. બની શકે ને એવું? But that person does not fit in the norm of good. Or the person who scores the highest marks is intelligent. Now, mark system is based on memory. Memory has nothing to do with knowledge. આટલું યાદ રાખજો. પહેલાં મેમરી એટલે જરૂરી હતી, આવું બધું હતું નહીં આપણી પાસે ગૂગલ ને. તો યાદ શક્તિ અગત્યની હતી પહેલાં, કારણ કે જે યાદ રાખે હોશિયાર કહેવાતું. તમારા દાદા કે એ લોકો હશે ને, એ લોકોને 2:30 ઘડિયા આવડતા હશે. 2:30, 3:45, 3:30, 4:15 પૂછજો. કેમ? જરૂરી હતું, કેલ્ક્યુલેટર નહોતા. હવે 2:30 ઘડિયા શીખવા બેસે તો એ ન કરાય ને, વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ કહેવાય. શું કહેવાય એને? ડોન્ટ ડુ ઇટ. અત્યારના જમાનામાં હું મેન્યુઅલી પીપીટી બનાવવા બેસું તો વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે, હે ને? પછી મારે એવું કહેવા માટે કે ભાઈ જો હું એઆઈનો ઉપયોગ નથી કરતો અને એવું કરવા જાઉં તો અલગ છે, પણ ટાઈમ કોનો બગડે છે? અલ્ટિમેટલી આઈ એમ વેસ્ટિંગ માય ટાઈમ. સો દેટ બિકમ્સ અ પ્રોબ્લેમ. સો આમણે શું કીધું? પાવર એન્ડ નોલેજ આર શેર્ડ. નાઉ સી what is asked here. The ask is very simple. Who decides what? The basic question is, who decides what? Who decides that you are sane? Sane સમજો છો ને, માનસિક રીતે સ્થિર. એ શેના આધારે ડિસાઈડ કર્યું તમે? ગાંડાઓ જોયા છે આપણે, એટલે એવી એક સેટ મેન્ટાલિટી છે કે જો આ પરિબળોમાં આવતા હોય ને એને શું કહેવાય? ગાંડા. અને આ બાજુ હોય એને શું કહેવાય? ડાયા.
હવે એમાં એક તમારી પાસે ફાયદો કયો છે બેટા? એ છે કે તમારી તાદાદ વધારે છે. સમજો છો ને? તાદાદ સમજો છો ને? શું કહેવાય એને? સંખ્યા. સંખ્યા. હવે રિવર્સ થઈ ગયું તો ગાંડા કોણ હશે? એટલે માઇનોરિટીમાં છે ગાંડા છે. બેઝિક હું તમને સમજાવવા માંગુ છું શું છે, માઇનોરિટીમાં છે ગાંડા છે, કારણ કે એ એવું બિહેવ કરે જે મેજોરિટી બિહેવ કરતી નથી. હવે ધારો કે મેજોરિટીમાં આવી જાય તો યુ બીકમ ધ માઇનોરિટી. હા, સો દેટ અગેન ઇઝ બેઝડ ઓન હાઉ એન ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સ or a group of institutions decide what is normal. Then came Christiva, કાલે આપણે જેની વાત કરી હતી એ છે ઇન્ટરટેક્સ્ચ્યુઆલિટીની વાત કરે છે કે નથિંગ એવર ઇઝ ઓરિજિનલ. બહુ સિમ્પલ જ વાત કરે છે. ઓકે, એનીથિંગ દેટ યુ રાઇટ is a figment of imagination, all right, but that imagination is governed by what you have read, what you have seen, what you have gone through in life. So anything that you write will not always be 100% original. The idea of originality itself is a problem. If I write something, I would be influenced by something, and that influence makes me write. Okay, so that is very simply intertextuality. Then came this problem, and that problem is deconstruction. Okay. Now my problem with this word is you cannot use it in literature because it uses the word construct. And construction has rules. Okay. And rules will never apply to literature. Rules may apply to language. You cannot tell me how to write. I wish to write in this manner. If you don't want to read, that is your problem. I will write in this manner. Okay, so that is the whole idea of Derridian key idea. લખ્યું છે વાંચો. The text may undermine the certainty it appears to establish. So there is no meaning at all. There is nothing certain. Whatever you read, if you are reading for certainty, that is a problem. જો ક્યાંય તમે ડિસ્કનેક્ટ થતા તો કહેજો ને, તો હું બોલ્યા કરીશ ને સમજાશે ને, એવું નથી થતું ને. હા, થોડું તો પ્રોબ્લેમ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, there is a word no entry. ક્યાંક લખેલું છે નો એન્ટ્રી. તો દરિદા હોય તો શું પૂછે? એન્ટ્રી એટલે શું પૂછે? પહેલા એન્ટ્રી એટલે શું? બરાબર. બીજું કોની માટે? જ્યાં નો એન્ટ્રી લખ્યું હશે ત્યાં કોક તો જતું જ હશે. ગમે ત્યાં જુઓ તમે, બરાબર છે. ધારો કે થિયેટરમાં બેક પેલું જ્યાંથી પ્રોજેક્શન થતું હોય ત્યાં નો એન્ટ્રી લખ્યું તો ત્યાં કોક ચાલુ કરવા જાય છે ને, એટલે કોઈકની તો એન્ટ્રી છે. તો એ કોની એન્ટ્રી છે? પ્રોહિબિટેડ કોની? અથવા એવું લખી શકો ને એન્ટ્રી વિથ પરમિશન. કેમ નો એન્ટ્રી લખો છો? Because it feels like an order. Entry with permission feels like a request. બેનો મીનિંગ એક જ છે. નો એન્ટ્રી એન્ડ એન્ટ્રી વિથ પરમિશન, બેનો અર્થ શું થાય? એક જ છે. પણ અર્થ બદલાય છે ક્યારે બેટા? જ્યારે કયો વર્ડ પહેલા યુઝ થાય છે? નો પહેલા યુઝ થાય અફર્મેશન સાથે, એન્ડ ધેન યુ વિલ નોટ એન્ટર, ઓર યુ વિલ થિંક ટ્વાઇસ પરહેપ્સ બિફોર એન્ટરિંગ. એણે આ 4 મુદ્દાઓ આપ્યા. પહેલું છે ડિફરન્સ, બહુ ફેમસ. મીનિંગ ઇઝ ઓલવેઝ નેગેટેડ ઓર યુ ડીલે ધ મીનિંગ. શું કરવાનું છે તમારે? મીનિંગને ડીલે કરતા જાઓ, એટલું બધું ડીલે કરો કે યુ કમ ટુવર્ડ્સ અ પોઈન્ટ વેર ઇન અ ન્યૂ મીનિંગ ઇઝ ફોર્મ્ડ પરહેપ્સ. બીજો મુદ્દો છે ટ્રેસ. ટ્રેસ, વોટ ડુ યુ ટ્રેસ? What is not there? Evidently. જે નથી એવિડન્ટલી નથી, એને તમારે શું કરવું પડે? ટ્રેસ કરવું પડે. ત્રીજું લોગોસેન્ટ્રિસિઝમ. Now what is logocentricism? Anything that binds you.
લોગોઝ વર્ડ ઉપરથી આવે છે. તમે ગ્રેજ્યુએશનમાં ડીકન્સ્ટ્રક્શન ભણ્યા હશો કદાચ. એનીથિંગ દેટ બાઇન્ડ્સ યુ, that makes you a community, and then you decide that this is to be followed. And the fourth aspect is binary opposition. Okay, so all these four combine to make deconstruction possible. Difference is this. Okay, you don't fix anything. The moment you fix, you lose. Okay, and you have no idea what happens then. This is binary thing. Okay, when do you understand what is civilized? When you understand what is savage. This is the meaning of it. Okay, then there are three questions that come to your mind. Who defines who is civilized? રમણા જે વાત કરીએ આપણે. Who defines what is savage? એની પણ હમણાં આપણે વાત કરી. અને what creates the opposition? There has to be an opposing, there has to be a difference. Okay, and that differing point is important in deconstruction. Clear છે આટલું? Deconstruction સુધી જે અડધી એક કલાક જેવું બેસી શકશો? હા, બેસો. કાલે તમે બહુ આમ સારી રીતે આઈ હોપ ભણી ગયા છો. વૈદેહી મેડમે ભણાવ્યું છે કલ્ચર, એટલે એમાં મારે બહુ બોલવું નહીં પડે. પણ કલ્ચર આવ્યું છે આમાંથી. હા, દેટ ઇઝ ધ કલ્ચર ઇન્ડસ્ટ્રી. ઓકે, એન્ડ કલ્ચર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સૌથી અગત્યનો મુદ્દો કયો છે? સ્ટેન્ડર્ડાઇઝિંગ ઓફ થિંગ્સ. ઓકે, વેન યુ સ્ટેન્ડર્ડાઇઝ સમથિંગ, then it is consumed. When it is consumed, it is reproduced. When it is reproduced, it becomes dominant. સાથે છો ને મારી? ફોર એક્ઝામ્પલ, માસ પ્રોડક્શન કોઈ વસ્તુનું થાય. માસ પ્રોડક્શન ક્યારે થાય બેટા? એક્ઝેક્ટલી રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે. માસ વોન્ટ્સ ઇટ. સો માસ ઇઝ નોટ અ નેગેટિવ વર્ડ. આપણે બહુ એને નેગેટિવ ક્લાસ અને માસ એવું કરીએ. માસ ઇઝ નોટ નેગેટિવ. Then it standardizes, then it is consumed, and then it becomes dominant. Now what is dominant controls you. જે પણ વસ્તુ ડોમિનન્ટ હશે એ તમને કંટ્રોલ કરશે. બહુ સ્વાભાવિક છે પ્રક્રિયા. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે તમને જે પણ વસ્તુ કંટ્રોલ કરતી હશે ને એ તમારી લાઈફમાં સૌથી વધારે ડોમિનન્ટ હશે. જે પણ જ્યાં પણ તમારે લાગુ પાડવી હોય ત્યાં પાડી દેજો. સોશિયલ મીડિયામાં પાડવી હોય, પપ્પા ઉપર પાડવી હોય, મમ્મી ઉપર પાડવી હોય, જે ડોમિનન્સ હશે ને એ પ્રમાણે તમે ચાલશો. એના ઉપરથી આવે છે આ cultural studies, because there has to be culture to study culture. Okay, you cannot jump to cultural studies right away. There has to be something. Okay, so when there is something known as culture, culture is defined by three things: power, ideology, identity, which then turns into social values. And આ બધું અત્યારે ડોમિનેટ કરે છે જો આપણને. Okay, so this is what our culture is. And I told you, culture is what you consume, and culture is what is ordinary. આ મારો માનવું છે બે વસ્તુ. Culture is what you consume, culture is what is ordinary. ઓર્ડિનરી વાળી વાત આ ભાઈએ કરી. એમનું નામ છે રેમન્ડ વિલિયમ્સ. ઓકે, અને એમણે શું કીધું કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ ઓર્ડિનરી થાય ત્યારે જે સ્ટ્રેન્થ બને. તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. કોઈ મૂવી બહુ ચાલે પણ બહુ ખરાબ હોય, અને કોઈ મૂવી બહુ સારું હોય ચાલે જ નહીં. હવે તમે પોતાને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ આપણે સમજીએ છીએ, આપણે એમ કે લોકોને ખબર નથી પડતી, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ લોકોને તમારાથી ફેર પડે જ નથી પડતું. બરોબર? તો લોકોને શેનાથી ફેર પડે છે? જેને માસ કન્ઝ્યુમ કરે છે એને. ફોર એક્ઝામ્પલ, this KGF was super hit. ઘણા ન ગમ્યું હોય, પણ એ ઘણાને ન ગમ્યું એવું નહીં હોય, ઓછાને નહીં ગમ્યું, મોટા ભાગનાને ગમ્યું છે. એટલે જે કોમર્શિયલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે એની માટે શું છે?
કન્ઝ્યુમેબલ. એટલે જ KGF 2 બને. તમને ગમતું મૂવી હશે એનો પાર્ટ 2 નહીં બને, 1 નહોતો હાલતો, 2 કેમ બનાવો? સો કલ્ચર જે છે ને એ ક્લાસ ઓરિએન્ટેડ ના હોય ક્યારેય. કલ્ચર ઇઝ ઓલવેઝ માસ ઓરિએન્ટેડ. પછી સ્ટુઅર્ટ હોલ નામના વ્યક્તિ આવ્યા, એમણે 2 પરિસ્થિતિ આપી, એ છે એનકોડિંગ અને ડીકોડિંગ. આ તમે ભણ્યા હશો. ઓકે, હુ એનકોડ્સ એન્ડ હુ ડીકોડ્સ. સો એનકોડિંગ કોણ કરે છે? મોડર્ન ટાઈમ્સમાં મીડિયા. ડીકોડ કોણ કરી રહ્યું છે? આપણે. ઓકે, સો વેન there is something encoded, can you trust that encoded thing? You never know, you should not. Because what is encoded? આપણે હમણાં ઓપરેશન સિંદૂર જ્યારે થયું ને એની પહેલા આજ તકની ચેનલ વાળા તો કરાચી પહોંચી ગયા હતા. આજ તક તમે જોજો ને, વિડીયો ક્લિપે છે. એ લોકો એમ કીધું હતું કરાચીમાં ભારતીય આર્મી પહોંચી ગઈ રાતે. નહોતી ભારતીય આર્મીને ખબર, નહોતી પ્રધાનમંત્રીને ખબર, કોઈને ખબર નહીં. પણ આજ તક વાળા એવું કહેતા હતા કે ભારતીય આર્મીએ કરાચી ઉપર કરી લીધો છે કબજો. અને તમને મારી વાતમાં કોઈ અતિશયોક્તિ લાગતી હોય તો યુટ્યુબ ઉપર આના ક્લિપ્સ હશે, જોજો. હવે તમે ને હું ભણેલા કહેવાઈએ એટલે આપણે સમજી ગયા ભાઈ યાર આવું તો ના હોય, એમ કરાચી થોડી પહોંચી જાય. પણ જે માણસ કાંઈ ભણ્યો નથી એને બીજે સવારે ઓલું કરતો, સેલિબ્રેટ કરતો, કેમ બાકી 2 દીમાં તો પાકિસ્તાન આપણું એવું ગણાય. તો એમના મગજમાં નાખ્યું કોણે? મીડિયા. એટલે એનકોડ જેવું થાય. હવે એને ડીકોડ કરનાર તો માસ છે. તમે ક્રોસ ચેક કરો છો, બધા નથી કરતા, એ તો માની લેશે. હવે જે માની લેવામાં આવે એને ડીકોડિંગ કહેવાય ને. ડીકોડિંગ હંમેશા નીચે જેટલા 5 મુદ્દા છે ને એ કરાવે. સોશિયલ પોઝિશનિંગ, એજ્યુકેશન, કલ્ચર, વેલ્યુઝ એન્ડ પાવર રિલેશન્સ. ઓકે, that allows you. આ બહુ ફેમસ એડવર્ટિઝમેન્ટ. હા, મેગીમાં વચ્ચે પ્રશ્ન આવ્યો તો તમને ખબર હોય તો મેગી નહીં ખાવી. નેસ્લે વિરુદ્ધ પ્રશ્ન થયો હતો બેટા કે મેગી ઇઝ નોટ કન્ઝ્યુમેબલ. ઓલ ઓફ અ સડન જે વર્ષોથી એ લોકોએ બ્રાન્ડ બિલ્ડ કર્યું હતું, એક તો બ્રાન્ડ બિલ્ડ કરતા એમને ભારતમાં 15-20 વર્ષ લાગ્યા હતા. મેગી ઇઝ અ જનરેશનલ ફૂડ. ઓકે, સો તમારા માઇન્ડમાં મેગી અત્યારે ખાવા લાયક કેમ બન્યું છે? કારણ કે તમારા મમ્મી પપ્પાને એવું લાગ્યું કે આ ખવાય. એના મમ્મી પપ્પાને નહોતું લાગતું, એટલે મેગી પહેલાં 15 વર્ષ ચાલ્યું જ નહોતું. હવે તમારા બાળકો થશે તો એમની માટે તો મેગી સ્ટેબલ ફૂડ હશે. કેમ? કારણ કે તમને એવું ભાવે છે. એટલે કેટલી જનરેશન જાવી પડી એસ્ટાબ્લિશ થવા માટે? સમજો તો 3 જનરેશન. કોઈ વસ્તુને એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે 3 જનરેશન્સ. હવે ઓલ ઓફ અ સડન પ્રોબ્લેમ શું આવી ગયો? ન્યૂઝમાં આવી ગયું કે ભાઈ ધીસ ઇઝ નોટ કન્ઝ્યુમેબલ. પછી તો નેસ્લે વેન્ટ ઇન ટુ કોર્ટ એન્ડ ઇટ કેમ આઉટ દેટ ઇટ ઇઝ કન્ઝ્યુમેબલ, ઇટ ઇઝ ફાઇન. હવે મેગી પાસે પ્રોબ્લેમ હતો. પ્રોબ્લેમ શું હતો? રીએસ્ટાબ્લિશિંગ. અઘરું એ છે. એસ્ટાબ્લિશિંગ ઇઝ નોટ દેટ ડિફિકલ્ટ, રીએસ્ટાબ્લિશિંગ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. એકવાર ચડતી આવી જાય, બીજી વાર ચડતી જીવનમાં ના આવે બેટા. એ અઘરું, જો યાદ રાખજો. હા, રીચિંગ એટ ધ ટોપ ઇઝ ઇઝી, સ્ટેઇંગ એટ ધ ટોપ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. એન્ડ આફ્ટર ફોલિંગ, ગોઈંગ બેક ટુ ધ ટોપ અગેન ઇઝ ઇવન મોર ડિફિકલ્ટ. તો આ લોકો પાસે તો માર્કેટિંગ સિવાય કોઈ રસ્તો જ નહોતો. એક જ રસ્તો હતો. એ રસ્તો કયો હતો? માર્કેટિંગ. એટલે એ લોકોએ માર્કેટિંગમાં કોને સેન્ટર રાખ્યા? મમ્મી. જો માસ્ટર સ્ટ્રોક. નો રિતિક રોશન, નો કેટરીના કૈફ, નો શાહરુખ ખાન. આ જે એડવર્ટિઝમેન્ટના લેડી છે એને આપણે ઓળખતા નથી, પણ એને રોલ કયો આપ્યો? હા, હવે જો શું લખ્યું છે અહીંયા? મમ્મી આઈ એમ હંગ્રી. મમ્મી તમને કોઈ બનાવી દે, એમાં ડાઉટ જાય? એટલે મેગી ઉપર ડાઉટ નહીં કરવાનો. આને જીનિયસ કહેવાય. શું કહેવાય? છે ને સેન્ટર જ કોણ આવી ગયું? મધર.
So when mother gives you Maggie to eat, there is no question about it. Why? Because it is given by mother. That's it. Re-establish થઈ ગયા. સમજાય છે? તો એ શેનું એક્ઝામ્પલ હતું? એનકોડિંગ, ડીકોડિંગ. સમજો છો? માર્કેટિંગ એ શીખવું મજા આવે. This is again from Rolabad's idea. Now this is Eiffel Tower. હવે આમ એફિલ ટાવર છે ને, તમને ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના થાંભલા જેવું જ લાગે. ના, લુકમાં કાંઈ ફેર નથી, સેમ જ છે. વોટ મેક્સ એફિલ ટાવર? પોઝિશનિંગ. કલ્ચરલી એસ્ટાબ્લિશ કરી નાખ્યું કે ભાઈ આઈફિલ ટાવર જે છે ને, ઇટ ઇઝ અ સિમ્બલ ઓફ રોમાન્સ, લવ. Shape has nothing to do with it. It is where it is, point number 1. How it is established, that is point number 2. And therefore it becomes a symbol of love. હવે આની ઉપર આવી જઈએ. ફેમિનિસ્ટ લિટરરી થિયોરી. સેકન્ડ વેવની વાત કરીએ છીએ આપણે. ફર્સ્ટ વેવ આપણામાં નહીં આવે, સેકન્ડ વેવમાં આવશે. 3 પ્રશ્નો કયા કયા છે? Who speaks? Who is represented? Who is silenced? So these were the problems that people post-World War were facing, especially women. You see? So you don't require theory then. You require nothing. Image can give you things which don't require words. Okay? એમાં સેકન્ડ વેવમાં સૌથી અગત્યના વ્યક્તિ, અને વર્જિનિયા વુલ્ફે બહુ સિમ્પલ વાત કરી બેટા. એમણે શું કીધું? પહેલી ઇન્ડિપેન્ડન્સ જે સ્ત્રી પાસે હોવી જોઈએ, કઈ હોવી જોઈએ? ઇકોનોમિક. ફર્સ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇઝ ઇકોનોમિક. Then education, જે વાઇસ વર્સા પણ હોઈ શકે. If you are educated, you are economically independent. ત્રીજી બહુ અગત્યની વાત કરીએ છીએ પ્રિવસી, જે મિથ કહેવાય લેડીઝ માટે તો ખાસ. There is nothing like privacy. Or you are asked, what privacy? And then intellectual freedom. You are not allowed to think. તો ઇન્ટેલેક્ટ તો બહુ દૂરની વાત છે. હમણાં જ હું બારડ સરને એક એક્ઝામ્પલ આપતો હતો કે વી હેવ અ સ્ટુડન્ટ ઇન આર કોલેજ who got admission in the first round, a girl. She was married, is married rather, in the first year. She got admission. Her husband did not. એટલે પહેલા તો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી પેલો નબળો જશે. ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં આને મળી ગયું, એને ના મળ્યું. That girl came to me after a week's time and started crying. She told me that, sir, આને એડમિશન આપી દો ને, નહીતર નહીં મને ભણવા દે. અને ન ભણવા દીધી. પણ અનંત જીકાસમાં તો અનંત એડમિશન ચાલે. એટલે 5મો 6ઠ્ઠો રાઉન્ડ આવ્યો અને છોકરાને એડમિશન મળી ગયું. જેવું છોકરાને એડમિશન મળ્યું એટલે એ છોકરી ખુશ થઈને પાછી મારી પાસે આવી. થેન્ક યુ સર, હવે મને ભણવા દેશે. સી ધ પ્રોબ્લેમ. આર યુ ગેટિંગ ધ પ્રોબ્લેમ? So he is not there to study. He is there to look at what his wife is doing while she is studying. એને તો ભણવામાં રસ છે જ નહીં. એને એમાં રસ છે કે એની વાઈફ જ્યારે કોલેજમાં ભણવા આવે છે તો એ ભણે જ છે ને. રૂમ ઓફ વન ઝોન કંઈક એવી જ વાત કરે છે અલગ રીતે, કે તમારી પાસે ફ્રીડમ નથી. એન્ડ વોટ ઇઝ ગિવિંગ ફ્રીડમ? Giving freedom itself is a paradox.
હાઉ કેન યુ ગીવ ફ્રીડમ? હું તમને ફ્રીડમ આપી જ કેવી રીતે શકું? એટલે હું માપદંડ સાથે આપીશ. તમારા ઘરે બધી જ છૂટ કહીએ એટલી, તો એને છૂટ કહેવાય નહીં. સંવિધાન તમને 18 વર્ષે આપે છે તક ચૂઝ કરવાની, પોલિટિકલ પાર્ટી, એ સિવાય તમારી પાસે કોઈ ચોઇસ નથી. લેડીઝ, અને એ વ્યથા કદાચ આપણે પુરુષો થઈને ના સમજી શકીએ, એ આપણે સુધી પહોંચ્યું નથી, એટલે ધેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. એટલે જ શું કે છે, ઇકોનોમિક ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. પૈસા હોવા જોઈએ. ઇફ યુ આર ઇકોનોમિકલી ડિપેન્ડન્ટ, then you are dependent on everything. Whether you like it or not, you have to follow. હજી પણ આપણે ત્યાં છોકરી જોવા જવાનું હોય, મળવા જવાનું ના હોય. કેટલું ખરાબ કહેવાય? Are you an object? You think you are, because you get ready on that day also. So problem is within. And the problem is that we have accepted that problem. Problem ક્યાં છે? આપણી એક્સેપ્ટન્સમાં છે બેટા, કે એમ જ હોય. જોવા જ આવે, મળવા ન આવે, કારણ કે વાત તો તમે કરી ન શકો, કારણ કે તમને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ નથી ગણતા. Break that myth. That is why you are studying. આ તો નેટ સેટ તો પાસ થશો. હા, તમે ભણો છો તમારી ઇન્ડિપેન્ડન્સ માટે, અને ઇન્ડિપેન્ડન્સ જ્યાં સુધી થોટમાં નહીં આવે બેટા, ત્યાં સુધી એક્શનમાં ના આવે. And you do everything for the next generation, એવું કહેવાય. You don't do anything for yourself. You are doing everything for the next generation. That is how it is. Simone de Beauvoir, of course, the concept of other, okay, that you are always the second sex, and the problem is that you are always othered. You are not accepted directly, you are accepted in accordance with male. આની ઉપર એમણે બહુ કામ કર્યું અને બહુ સારું કામ કર્યું. આમણે એક અગત્યની વાત કરી ગાયનો ક્રિટિસિઝમ ઉપર. શો વોલ્ટર નામના વ્યક્તિ, she said one very important thing. When you study a woman from women's perspective. Okay, you don't do it from male perspective. If you do it, there would be a layer attached, and that therefore you will not be able to understand. Canadian હતા, બહુ સારું એમણે કામ કર્યું. શીખશું એલેન, એચ સાયલેન્ટ હોય, એણે શેની વાત કરી? ફેમિનાઇન રાઇટિંગની. She says that when a woman writes, she writes in a male-dominated society, but the very idea of writing should be related to herself. You write for yourself. Yourself is female, of course, in the larger context. આમનું નામ પાછું તમે સાંભળ્યું હશે, જ્યુડિથ બટલર. જેન્ડર પરફોર્મેટિવિટીની વાત કરે છે. ઓકે, દેટ જેન્ડર ઇઝ ગિવન ટુ યુ બાય સોસાયટી. ઇન શોર્ટ શું કહેવા માગે છે? જેન્ડર તમને આપવામાં આવ્યું છે. કોણે આપ્યું છે? સમાજે આપ્યું છે. હા, જેન્ડર એન્ડ સેક્સ આર ડિફરન્ટ. જેન્ડર ઇઝ સોશિયલી constructed. Sex is, of course, biological. And therefore, there are rules of gender. And you have to perform those rules. If you don't perform those rules, then it is a problem. Okay? એટલે તમે જુઓ કે ક્યારેય કોઈ ગેસ્ટ, મોટા સેમિનારને એવું થાય, ગેસ્ટ હોય તો ગેસ્ટને ગુલાબ આપવા છોકરી જ જાય. કેમ ભાઈ? મોકલો આને. વાંધો શું? પ્રોબ્લેમ છે કાંઈ?
નથિંગ. મોકલો છો? નહીં. કેમ? કારણ કે જેન્ડરના રોલ અપાઈ ગયા છે, અને એ જેન્ડરને જે રોલ અપાઈ ગયો છે એ રોલ આપણે તોડવો નથી, પણ અંદર બેઠા બેઠા ક્રિટિસાઇઝ કરવો છે. હા, બધી થિયરી છે ને ક્લાસરૂમ થિયરીઝ થઈ ગઈ છે. બહાર તો દુનિયા અલગ છે બેટા. હા, બહાર કોઈ તમે શું બોલો એટલે જ એક્શનમાં લાવવું પડે. આપણા આઈવરી ટાવર્સમાં બહુ સેમિનારે થાય ફેમિનિઝમના, પણ એ જ્યાં પહોંચવું જોઈએ ત્યાં પહોંચતું નથી. અને જે લોકો વાત કરે છે એને તો ખબર જ છે, તો શું કામ કરો છો? હા, આવા બે પ્રશ્નો આપણને થવા જોઈએ. આ બટલરની વાત, રાઇટ ફ્રોમ ક્લોધિંગ ટુ સ્પીચ ટુ જેસ્ચર્સ ટુ સોશિયલ રોલ્સ ટુ બિહેવિયર, આ બધું જ પ્રી ડિફાઇન્ડ છે આપણી માટે. હા, પછી કોન્સેપ્ટ આવે છે પોસ્ટ કોલોનિયલિઝમ. બહુ સિમ્પલ છે. વોટ એવર ઇઝ રિટન બાય સમબડી from the east has a shadow of west in writing, and you have to go beyond that. It is a representation done through language, knowledge, identity, cultural discourse. આ બધી વાત આવે એમાં. આમણે બહુ સારું કામ કર્યું. આમને એક વર્ક ધ રેચેડ ઓફ ધ અર્થ, that is a standard work. black skin, white masks, of course. અને એમણે બેઝિકલી વાત શું કરી કે કોલોનાઇઝેશન ફિઝિકલ નથી, કોલોનાઇઝેશન મેન્ટલ છે. આપણે ફિઝિકલી તો કોલોનાઇઝડ પછી થઈએ, પહેલાં મેન્ટલી કોલોનાઇઝ થઈએ, અને એમણે પ્રોબ્લેમ ગણ્યો. પછી આમની વાત આવે જેના ઉપર બેઝડ છે ઓરિએન્ટલિઝમ. જો તમે ભણ્યા હો તો, વાંચ્યું હોય તો, we have a binocular of west on everything that we think of. હા, આપણે કયા બાયનોક્યુલરથી જોઈએ છે સારું ખરાબ? વેસ્ટર્ન બાયનોક્યુલર્સ. એટલે જ ફોરેનની વસ્તુ હોય ને તો આપણને ટ્રસ્ટ આવી જાય. જોજો, મેડ ઇન જર્મની, હા તો સારું જ હશે. કેમ? મેડ ઇન ઇન્ડિયા, આમાં કાંઈ નક્કી નહીં. એ તો હમણાં સારું સારું બધું થવા માંડ્યું. મેડ ઇન ચાઇના તો જવા જ દો, છે તો ઈસ્ટ. સો વેસ્ટ is supposed to be more correct, more proper. That is the idea of Orientalism, basically. Spivak. Can the subaltern speak? If a subaltern speaks, what is spoken? Is it shadowed or is it raw? That is a question. આ તમારા બધા ઓરિજિનલમાં એકવાર વાંચવાનો પ્રયત્ન, બહુ અદ્ભુત છે, વાંચવાનો પ્રયત્ન જ્યારે સમય મળે ત્યારે કરવો જોઈએ. એમણે જે બહુ અગત્યના મુદ્દાની વાત કરી એ મુદ્દો છે માર્જિનલાઇઝેશન. હા, માર્જિનલાઇઝેશન વોઝ સપોઝ ટુ બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેન કેમ હોમી બાબા, અને એમણે બે વસ્તુ ભેગી કરવાની વાત કરી છે, હાઇબ્રિડિટી. ઓકે, સો ધ construction, if I may use the word of third space, okay, that anything that you do has a hybrid aspect to it, and that hybridity brings something new, but that has a trace of what was already established earlier. Okay, એનું એપ્લિકેશન ધારો કે રોબિન્સન ક્રુઝો ઉપર કરીએ તો એમાં જે પાત્ર છે જે સર્વન્ટનું કામ કરે છે એનું નામ છે ફ્રાઇડે. Friday is a black-skinned man. So why a black-skinned man is always the servant? વચમાં તો ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી ઓફ this Hollywood એણે એવો નિયમે કાઢ્યો હતો કે આટલા ટકા તો તમારે આ લોકોને લેવાના જ મૂવીમાં. પણ એવું કરવું પડે દુઃખની વાત ન કહેવાય, ટકાવારી કરીને એક પ્રકારનું રિઝર્વેશન. હા, સો દેટ વોઝ, એટલે એની ઉપરથી ફ્રેઝ આવ્યો હતો કે યુ આર માય મેન ફ્રાઇડે, એવો એક ફ્રેઝ છે ઇંગ્લિશમાં. એટલે મારું બધું જ કામ તું કરી દઈશ, જે તમારું બધું કામ કરતો હોય ને એને શું કહેવાય? મેન ફ્રાઇડે કહેવાય, કે યુ આર માય મેન ફ્રાઇડે. હા, એટલે બધું જ કામ, એવો ફ્રેઝ બની ગયો ઇંગ્લિશમાં. પછી આ આવે છે ન્યૂ હિસ્ટોરિસિઝમ. ઓકે,
Now, in new historicism, what you look into is looking at history from the point of view of what is shown to you. That is why it is new. Old and new historicism છે. ઓલ્ડ હશે તો જ ન્યૂ આવ્યું હશે, ઓફકોર્સ, બરાબર. પણ એમાં હિસ્ટ્રીમાં તમે પાર્ટિસિપન્ટ છો, વ્યુઅર નહીં. આ એનો બેઝિક ડિફરન્સ. ઓલ્ડ હિસ્ટોરિસિઝમમાં તમે શું હતા? યુ આર જસ્ટ લુકિંગ એટ થિંગ્સ. ન્યૂ હિસ્ટોરિસિઝમમાં શું છો? You are participating in what is done. Okay, so when you participate, તો પાર્ટિસિપેશનમાં કયા કયા મુદ્દા આવે? ચાર લખ્યા જો: પોલિટિકલ, સોશિયલ, કલ્ચરલ એન્ડ ઓફ કોર્સ હિસ્ટોરિકલ. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ યુ વોચ અ મૂવી, say for instance Lagan. Okay, so when you watch Lagan, that film tells you about the history and not the other way around. So Lagan is new historicism because you are participating in a story which tells you a story about what happened during that time. You are a part of it. A story tells you history. એટલે જ પછી ફિક્શનલાઇઝેશન ઓફ હિસ્ટ્રી આવે છે, જે આગળ આપણે વાત કરશું. એમાં અગત્યના માણસ ના ગ્રીન બોલ્ટ. એણે શું કીધું? લિટરેચર અને કલ્ચર, બે શબ્દોને યાદ રાખવાના. એ બે વસ્તુઓ સતત પાવર અને રિપ્રેઝન્ટેશનના આધ્યાસ્થાપકો છે, ટોર્ચ બેરર્સ. ઓકે, સો therefore when literature and culture are looked at separately, that is the problem. You cannot look at that like that. They are one and the same. એની એપ્લિકેશન ધારો કે હેમલેટમાં કરો તમે, ન્યૂ હિસ્ટોરિસિઝમની. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓમકારા ઇઝ ન્યૂ હિસ્ટોરિસિઝમ. હા, સો વેન યુ હેવ અ હેન્ડકર્ચીફ ઇન ઓથેલો, ઇન ઓમકારા યુ હેવ અ કમરબંધ. વાય? ચલો, ટેલ મી વોટ? હા, તો પણ ઈસ્ટર્નમાં તો બીજા ઘણા કોન્સેપ્ટ છે ને. ચાંદલો રાખ્યો હોત તો, પાયલ રાખી હોત તો, રાખી શકે ને બેટા કંઈ પણ. બંગડી રાખી હોત તો, કેમ કમરબંધ? શું કરે જ છે, પણ શું? કમરબંધ is a sexual jewelry. સમજો છો? એ અરાઉઝિંગ જ્વેલરીમાં આવે. હા, તો જ્યારે ઓમકારા એવું વિચારે છે કે એના વાઈફ કેશિયો સાથે રિલેશનશિપમાં છે, અને કેવા રિલેશનશિપમાં છે? સેક્સ્યુઅલ. તો સેક્સ્યુઅલ રિલેશનશિપ બંધાણો હોય તો સેક્સ કરતા વખતે જે છેલ્લો સૌથી ભાગ તમારા શરીરમાંથી ઉતરે એ જો કમરબંધ હોય તો કમરબંધ હોય. ઉત્તર પ્રદેશમાં સેટ છે પાછું મૂવી, ત્યાં કમરબંધ જે લેડીઝ બાંધે એ ક્યાંય નીકળવું જોઈએ નહીં, એટલે કમરબંધ. એટલે વિશાલ ભારદ્વાજ જીનિયસ છે. એવું કહેવાય કે શેક્સપિયરને સૌથી વધારે વિશ્વમાં કોઈ સમજવું હોય તો વિશાલ ભારદ્વાજ છે, એવું શેક્સપિયરના ક્રિટિક્સ કહે છે મોડર્ન. તો મિલ્યુ જોવું પડે. ઉત્તર પ્રદેશ ઇઝ ધ મિલ્યુ. પ્લસ ત્યાં કેવું બતાવી દીધું? પોલિટિક્સ આવી ગયું. ઓથેલોમાં નહોતું. હા, પોલિટિકલ એંગલ આવે છે ઉત્તર પ્રદેશનો. તો આ સમજવા માટે તમારે કોન્સેપ્ટને હિસ્ટોરિકલી સમજવાની જગ્યાએ એ કઈ જગ્યાએ સ્થિત છે એ સમજવું પડે, તો તમને સમજાય. કે હેમલેટ ફોર એક્ઝામ્પલ, હૈદર બન્યું હેમલેટ ઉપરથી, તો કાશ્મીર કોન્ફ્લિક્ટ હેમલેટમાં થોડી લખાયેલી હતી. કોન્ફ્લિક્ટ હતી,
પણ એ કોન્ફ્લિક્ટને કાશ્મીરમાં સેટ કરવું હોય તો તમારે કાશ્મીર કોન્ફ્લિક્ટ બતાવવી પડે, નહીતર એ સેટ ન થાય બેટા. એટલે પછી આવ્યું પોસ્ટ મોડર્નિઝમ, દેટ દેર ઇઝ નો સિંગલ ફાઇનલ ટ્રુથ. બહુ સિમ્પલ જ વાત કરે છે, હા, કે જેમાંથી પોસ્ટ ટ્રુથ આવે છે. ઓફકોર્સ આપણે પોસ્ટ ટ્રુથની જે હમણાં બહુ વાતો કરીએ છીએ, હા, દેટ એનીથિંગ દેટ યુ સી ઇઝ નોટ ટુ બી બિલીવડ. અને એનું ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ છે, દેટ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ દેટ ફ્લાવર્સ સેલિંગ ગર્લ મોનાલિઝા. કુંભના મેળામાં તમે ખબર હોય તો મોનાલિઝા નામની એક છોકરી ફૂલો વેચતી હતી અને એની આંખો બહુ આકર્ષક હતી, એટલે શી બીકેમ વાયરલ ઓલ ઓફ અ સડન. જે વસ્તુ વાયરલ થાય વારંવાર સર્ચ થાય ગૂગલ ઉપર. તો ગૂગલ ઉપર એ સમયે, અથવા અત્યારે મને ખબર નથી, પણ એ સમયે એવું હતું કે ગૂગલ ઉપર સર્ચ મોનાલિઝા કરો ને તો મોનાલિઝાનું પેઇન્ટિંગ નહોતું આવતું, આ મોનાલિઝા આવતી હતી. એને પોસ્ટ ટ્રુથ કહેવાય. એટલે જે લોકો જેન ઝીઝ છે કે એના પછીના છે, કે જેને ખબર જ નથી કે મોનાલિઝા નામનું પેઇન્ટિંગ લુવ્રમાં છે, એની માટે મોનાલિઝા કોણ છે? આ છોકરી. હિસ્ટ્રી ઓલ્ટર થઈ ગઈ. સમજાય છે ને? હિસ્ટ્રી શું થઈ ગઈ? ચેન્જ થઈ ગઈ. એમની માટે તો મોનાલિઝા પેઇન્ટિંગ છે જ નહીં, એને તમે કે મોનાલિઝા એટલે ફ્લાવર સેલિંગ. અને બીજી એમાં તમે એનાલોજી નાખી શકો, ધ એનાલોજી ઓફ શિપ ઓફ થીસિયસ. ખબર છે તમને? થીસિયસ નામના એક રાજા હતા ગ્રીસમાં. એ જે યુદ્ધમાં બોટ લઈને લડવા ગયા હતા, એ બોટને એ લોકોએ સાચવી રાખી બહુ સમય સુધી. પછી ક્રમશઃ એક એક પાર્ટ ખરાબ થતો જાય, એટલે એક એક પાર્ટ એડ થતો જાય. એન્જિન ખરાબ થયું, નવું એન્જિન, એક બાજુનું લાકડું, નવું લાકડું, એનું સ્ટિયરિંગ, નવું સ્ટિયરિંગ, જે પણ હોય બધું. તો પછી એને શિપ ઓફ થીસિયસ કહેવાય કે નહીં? બધું બદલાઈ ગયું. જેનાથી એ બન્યું એ બધું શું થઈ ગયું બેટા? બદલાઈ. તો હવે શિપ ઓફ થીસિયસ છે? કેવી રીતે ના પાડી શકો? યુ ડોન્ટ નો. હવે બધી જે જૂની વસ્તુઓ છે એનાથી ધારો કે કોકે નવું શિપ ઓફ થીસિયસ બનાવી દીધું, તો એને કેવું કે આને કેવું? પ્રશ્ન થાય ને? ધીસ ઇઝ પોસ્ટ મોડર્નિઝમ. સમજો છો? પોસ્ટ મોડર્નિઝમમાં દેર ઇઝ નો સિંગલ ફાઇનલ ટ્રુથ. આમણે વાત કરી એમાં જોતા દે, હા. અને એમણે જે અગત્યની ટર્મિનોલોજી આપી એ કઈ છે? મેટા નરેટિવ. ઓકે, સો એવરી સ્મોલ સ્ટોરી બિલ્ડ્સ, ગેટ્સ ટુગેધર, બીકમ્સ સમથિંગ ગ્રાન્ડ. એટલે જ આ લોકોએ નામ મેટા કરી નાખ્યું ને. શું હતું પેલા નામ? ફેસબુક ને આ બધું ચલાવે છે એનું નામ મેટા બદલ્યું. પેલા મેટા નહોતું, કંઈક હતું, જે પણ હતું મને યાદ નથી. પણ મેટા શું કામ કર્યું? ઇટ ઇઝ ગ્રાન્ડ. મેટા ગ્રાન્ડ નરેટિવ. હા, એણે શું કીધું કે ડિસ્ટ્રસ્ટિંગ ઇઝ ધ ન્યૂ વે ઓફ લુકિંગ એટ થિંગ્સ. You should not believe what you see, in short. Okay? Whatever you see is not to be believed directly. બોદ્રિલાર્ડ આ થોડા અઘરા છે, પણ એમણે સિમ્યુલાક્રાની વાત કરી. that anything that you look at is a copy and original is lost. આ બહુ અઘરા છે. હા ભાઈ. સિમ્યુલાક્રા એન્ડ સિમ્યુલેશન નામનું એક વર્ક લખ્યું છે આમણે. એમણે એવું કીધું કે વોટ એવર યુ સી ઇઝ હાઇપર રિયલ. વોટ ઇઝ હાઇપર રિયલ? કયો ચલો. For example, in today's time, you see a lot of people who have excellent life on Instagram. They are happy, enjoying, putting posts. That is hyper reality. Are they really happy? You don't know. I mean, you cannot say no, but you don't know. હા, તો ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર હું કાલે સવારે જાગીને પોસ્ટ મૂકું ઘણી બધી, હા, અને એ પોસ્ટ મૂકું એટલે તમને શું થાય કે આ સાહેબને જો જલસા છે કાંઈ ચિંતા? પણ એ જે દેખાઈ રહ્યું છે એક બહુ સરસ નસીરુદ્દીન શાહનું મૂવી આવ્યું હતું વેઇટિંગ.
કોઈક વાર સમય મળે તો જોજો. એમાં વેઇટિંગ રૂમમાં બેઠા હોય છે, એમના વાઈફને એડમિટ કર્યા હોય છે, અને એ વેઇટિંગ રૂમમાં એક છોકરીને મળે છે અને બેઠે છે, અને એમાં એવી વાત છેલ્લે આવે છે કે તમારા જે ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડ છે ને કોઈ એમાં આવતા નથી ત્યાં માંદા પડો ત્યારે. કોણ બેઠું છે? જેની સાથે તમે વાત કરતા હો ને ત્યારે ફોન ઉપર હોય મમ્મી, પપ્પા, ભાઈ. એ લોકો તમને કંઈક પૂછતા હોય ને તો તમે આમ જવાબ આપો, હા અચ્છા કાંઈ વાંધો નહીં. શું તમે કરતા હશો? આઈ એમ શ્યોર. હુ વિલ બી વિથ યુ? દે વિલ બી વિથ યુ. હા, બોદ્રિલાદે શું કીધું છે કે એનીથિંગ દેટ યુ સી ઇઝ અ કોપી ઓફ વોટ સીમ્સ ટુ બી. જેમ્સન એણે લેટ કેપિટલિઝમની વાત કરી, પણ આ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિ છે, હા, હિસ્ટોરિયોગ્રાફિક મેટાફિક્શન. એણે પહેલી વાર એવું કીધું કે હિસ્ટ્રી છે ને એ ફિક્શનની નજીક છે. History is not what it is what is told to you from the perspective of somebody. Are you getting my point? What is history? History is what is told to you from a perspective that is given to you by somebody. It might not be correct as well. એટલે જ પછી એવી કહેવત આવી ગઈ કે હિસ્ટ્રી ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ફિક્શન. હા, હિસ્ટ્રીથી મોટું કોઈ વિશ્વમાં ફિક્શન છે નહીં. પછી આ થિયરી આવે છે, queer theory. Now in queer theory બે વસ્તુ ક્વેશ્ચન થાય. 15 મિનિટ થશે હવે, એટલે તમે પહેલેથી પ્રિપેર્ડ રહ્યો. એમ જેન્ડરની વાત આવે અને શેની વાત આવે? સેક્સ્યુઆલિટીની વાત આવે. આમાં પણ પ્રશ્ન એવો જ થાય છે, who decides what is normal? Majority decides what is normal. If you are not lesbian or if you are not a gay, you are normal. સમાજ તો એવું માને છે ને. હા, પછી તમે હો. અને પેલા લોકોને કેવી રીતે જોવામાં આવે છે? પેલું માર્જિનલાઇઝેશન વાળા દ્રષ્ટિકોણથી. પણ આમાં માર્જિનલાઇઝેશન જે છે બદલાઈ જાય છે બેટા. હા, આમાં લેન્સ કેવો થઈ ગયો? બદલાઈ ગયો. હા, આમાં એક્ઝામ્પલ્સ એટલે તમે જુઓ ઘણીવાર ક્વિયર કેરેક્ટર્સ સિનેમામાં જોતા હશો તો એ સ્ટીરિયોટાઇપ દેશે. ગે વ્યક્તિ હશે તો એ અમુક રીતે વર્તન કરતો હશે, એ તમને ખબર પડી જાય. લેસ્બિયન એવા ન હોય કાંઈ, એવું ના હોય. દે આર ઓલ્સો નોર્મલ લાઈક યુ, પણ એ એક્ઝાજરેટ કરીને બતાવવામાં આવે તમને. હા, ધ ઓનલી કરેક્ટ પોર્ટ્રેયલ of a gay character that I have ever seen is in a Sushmita Sen's series. Sorry? ના એ નહીં. આર્યા કરીને એક સિરીઝ આવી હતી સુષ્મિતા સેન. એમાં જે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરનો રોલ કરે છે, એક મુસ્લિમ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, એનું જે રિપ્રેઝન્ટેશન છે ને આઈડિયલ છે. એ જોજો, એ તમને ગે જેવું વર્તન ના કરતો દેખાય, એકદમ પ્રોપર પોલીસ મેન જ લાગે. અને ગે છે બહુ છેલ્લે વાત આવે ને એ એનાથી કાંઈ ફેર ન પડતો હોય નરેટિવમાં. સમજો છો મારી વાત? એ છે તો ઇટ્સ ફાઇન, એ એની સેક્સ્યુઅલ ઓરિએન્ટેશન છે, એનાથી એના કામમાં ફેર નથી પડતો, એના વર્તનમાં ફેર નથી. આર્યા ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ સિરીઝ. એના 2 કે 3 સિઝન, પણ બાકી બધામાં કેવું છે તમને ખબર પડી જાય. દેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. જુડિથ બટલર અગેન. ઓકે, આ એક અગત્યના છે. એમણે જે વાત કરી હશે એની વાત કરી, હોમો સોશિયલ ડિઝાયર. એ શબ્દ અગત્યનો છે. હા, ફોર એક્ઝામ્પલ યુ થિંક અબાઉટ 3 people, 2 men 1 woman. એટલે પહેલું જ તમારા મગજમાં શું આવે? લવ ટ્રાયેંગલ. શું આવે? પિક્ચરે આપણે ઘણા એવા જોયા જ ને, 2 પુરુષોને 1 સ્ત્રી ગમતા હોય અને પછી માથાકૂટ થાય ને પછી એક જતું કરે. હા, અને જતું કરે એ પાછું ડિસાઇડ 2 પુરુષો કરે સ્ત્રી માટે, હું જતું કરું છું. જો કેવું છે. હા, તો એ જે હોમો સોશિયલ ડિઝાયર છે એ એંગલને તમારે કાઢી નાખવાનો છે ઓફ અ લેડી, અને એ બેનું રિલેશન જુઓ, એ એવું કહે છે, વિધાઉટ ધ ગર્લ એંગલ. એટલે ધ ફર્સ્ટ એન્ટાયર મૂવી ઓન ફ્રેન્ડશિપ ઓનલી વોઝ દિલ ચાહતા હૈ.
જેમ આમ સ્ત્રી એંગલ નો આવે, સમજો છો? એટલે ટૂંકમાં એનાથી એમના મિત્રતામાં ફેર ન પડે. ડિમ્પલ કપાડિયાનું પાત્ર આવે છે ત્યારે માથાકૂટ થાય છે, પણ એના લીધે નથી થતી. એટલે બેયનો લવ ઇન્ટરેસ્ટ એ નથી. એન્ડ ધેન દેર વોઝ શોલેઝ, જય એન્ડ વીરુ, who were kind of friends who were not, બટ એ આખું મૂવી એના ઉપર નહોતું. સમજો, એક મૂવીના સ્ટોરીનો ભાગ હતો. ધીસ વોઝ ધ હોલ મૂવી બેઝડ ઓન મેલ ફ્રેન્ડશિપ. અને બીજી થિયરી એમણે આપી, ક્લોઝેટ થિયરી. સો ક્લોઝેટ થિયરી ઇઝ વેર યુ હાઇડ. હવે હાઇડનો કોન્સેપ્ટ ક્વિયર સાથે બહુ લાગે, હે ને? એ લોકો ઘણી વસ્તુઓ છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે, કારણ કે એ જો બહાર આવી જાય તો પ્રશ્ન થાય. હજી પણ લો એને માન્ય રાખે તોય પ્રશ્ન થાય છે. આપણે ઓનર કિલિંગ થાય છે એના નામે, સમજો છો? પછી આવે છે ઇકો ક્રિટિસિઝમ. હા, બહુ સિમ્પલ. બિટવીન નેચર એન્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ઇઝ વેર ઇકો ક્રિટિસિઝમ લાઈઝ ઇનટુ. આમણે અગત્યની વાત કરી, લિટરેચર અને ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટ એઝ વન હોવા જોઈએ. They are not different. You are a part of nature. You are not different from it. Okay, so you don't look at it from an outsider's perspective as this diaspora thing. ડાયસ્પોરામાં આપણે બહારથી જોઈએ છે આમ, એવું નહીં કરવાનું. તમે યુ આર અ પાર્ટ ઓફ ઇટ એવી રીતે જુઓ. પછી આમણે કીધી વાત એન્વાયરમેન્ટલ ઇમેજિનેશનની, દેટ નોટ ઓનલી પર્સન બટ નેચર ઇઝ ઓલ્સો એટ ધ સેન્ટર. જેમ કે ધ્રુવ ભટ્ટને તમે વાંચો, હા, તો એ નેચર એમાં એક પાત્ર હોય છે. નેચર આમ એડિશનલ ઓર્નામેન્ટલ થિંગ નથી હોતું. એ શું છે? એનું એક પાત્ર છે. એવું જ્યારે તમે વાત કરો તેને શું કહેવામાં આવે? એન્વાયરમેન્ટલ ઇમેજિનેશન કહેવામાં આવે. અને આ છે ડીપ ઇકોલોજી. ડીપ ઇકોલોજીમાં તમે એક્ઝામ્પલ અવતારનું લઈ શકો. અવતાર મૂવી જો તમે જોયું હોય, હા, એમાં એક લગભગ ટ્રી ઓફ સોલ આવે છે, તમને ખબર હોય તો, જો જોયું હોય તો. હા, તો ટ્રી ઓફ સોલનો અર્થ શું? ઇટ ઇઝ અ લિવિંગ બિઈંગ. સો ધેર પીપલ આર નોટ ફાઇટિંગ. પેન્ડોરા જે વિશ્વ બતાવ્યું છે, તો પેન્ડોરામાં નેચર જે છે એટલો બધો ઇન્ટ્રિકેટ ભાગ છે કે એને તમે માણસથી અલગ પાડી શકતા નથી. એને કહેવાય ડીપ ઇકોલોજી. પછી આવ્યું પોસ્ટ હ્યુમનિઝમ, જેનાથી તમે મારાથી વધારે વેલ વર્સ્ડ છો. હા, એમાં બેઝિક વાત શું કરે છે કે વી આર નોટ એક્સેપ્શનલ. વી એઝ હ્યુમન્સ, વી આર નોટ એક્સેપ્શનલ. ઓકે, વી આર ઇનટુ ઇટ. એન્ડ વોટ ઇઝ પોસ્ટ હ્યુમનિઝમ include? Humans, animals, machines, environments, microbes, everything is a part of it. આમણે વાત કરી પોસ્ટ હ્યુમન સબ્જેક્ટની. વોટ ઇઝ પોસ્ટ હ્યુમન સબ્જેક્ટ? અને ડેફિનેશનમાં તમારે અગત્યની વસ્તુ છે રિલેશનલ, એમ્બોડીડ, ઇન્ટરકનેક્ટેડ, not isolated. Something like that deep ecology thing. Okay, so you are not isolated, you are into it. That everything that is done by humans is not for or by humans alone. There is something more to it. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ માણસો. તમે બ્લેક મિરર સિરીઝ જોયેલી છે? બ્લેક મિરર નેટફ્લિક્સ ઉપર. પોસ્ટ આની જ વાતો છે એમાં. બ્લેક મિરરની 5-6 સિઝન છે. હા, એમાં આવું જ કે મશીન અને હ્યુમનની વાત છે. એમાં સિઝન 2માં એક એપિસોડ, પહેલો એપિસોડ છે, એમાં એક લેડી હોય છે, એના હસબન્ડ એક દિવસ સવારે હી ગોઝ મિસિંગ. તો એ એક એનું એઆઈ ક્લોન બનાવી દે છે. હવે એની સાથે એમ જ વાત કરે, એવી રીતે જ રહે, પૂછે એને એવી રીતે જ જવાબ આપે, બધું એક સરખું જ થાય. તો પ્રશ્ન ક્યાં આવે? વાય ડુ યુ નીડ હ્યુમન? બ્લેક મિરરની જે સિરીઝ છે ને આખી એના ઉપર જ બેઝ છે કે મશીન ઇન્ટરવેન્શન આવી જાય ત્યારે શું થાય. એઆઈ જો રિપ્લેસ કરી, એક હિન્દી મૂવી પણ આવ્યું હતું કંટ્રોલ નામનું, જેમાં
કોણ હતી આ હિરોઈન? અનન્યા પાંડે. વેરી ગુડ મૂવી, સારું મૂવી હતું. વિક્રમાદિત્ય મોટવાને પ્રોડક્શન હતું. એમાં એવું હતું કે ફોટોગ્રાફ્સ લીક થઈ જાય છે ઓનલાઈન, તો બધા ડિલીટ કરવા માટે કોઈ એઆઈ એજન્ટને કહે છે અને બધા ફોટોગ્રાફ્સ ડિલીટ થઈ જાય, પણ પછી એઆઈ એજન્ટ એને જ અરેસ્ટ કરવા માંડે છે. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ this concept. This is the application. Focus on relationships-માં તમારે જોવું પડે. હ્યુમન પ્લસ મશીન, હ્યુમન પ્લસ એનિમલ, હ્યુમન પ્લસ એન્વાયરમેન્ટ, હ્યુમન પ્લસ ટેકનોલોજી, આ 4 આસ્પેક્ટ આવે. ન્યૂ મટીરિયલિઝમ, આમાં એક સિમ્પલ વાત કરે છે, કોઈ પણ મટીરિયલ હોય એની પોતાની એજન્સી હોય. મટીરિયલ સમજો છો, કોઈ પણ એવી વસ્તુ કે જે માણસ નથી, ઓબ્વિયસલી. હા, ધારો કે વાયરસીસ હોય, ટેકનોલોજીસ હોય, પ્લાન્ટ્સ હોય, પ્લાસ્ટિક છે, પ્લાસ્ટિક બોટલ છે, તો એમાં એક શબ્દ યુઝ કરે છે, ઇન્ટ્રાએક્શન. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ એવું કહે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ધેર ઇઝ અ પ્લાસ્ટિક બોટલ. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. પ્લાસ્ટિક બોટલ ઇઝ ઓન્ડ બાય યુ. તમે પ્લાસ્ટિકની બોટલ લીધી, તમારી એની ઓનરશિપ છે. ઓનરશિપનો આઈડિયા શેનાથી ડિફાઇન થાય બેટા? ઇટ ડઝ વોટ યુ ટેલ ઇટ ટુ ડુ. સિમ્પલ વિચારવાનું, બહુ કે એવું. હા, જે તમે એને કયો એ કરે, એને શું કહેવામાં આવે? ઓનરશિપ. પણ પ્લાસ્ટિક બોટલ ધારો કે તમારાથી પડી ગઈ ક્યાંક, બરાબર છે, એ પડી ગઈને ગટરમાં જતી રહી. ગટરમાં ડ્રેનેજ સિસ્ટમને બ્લોક કરી નાખી, અને બ્લોક કરી નાખી એટલે ડ્રેનેજ સિસ્ટમમાં જે ગેસીસ પાસ થતા હોય એ બધા ભેગા થયા અને એનાથી બ્લાસ્ટ થયો. એમાં તમારો રોલ શું? ફેંકી નથી, પડી ગઈ. સમજાય છે? આને કહેવાય ન્યૂ મટીરિયલિઝમ. મટીરિયલની પોતાની એક એન્ટિટી છે અને પોતે ધારે તો કંઈક કરી શકે. જેમ કે પ્લાસ્ટિક બોટલે કર્યું, જેમાં તમારું ઇન્ટરવેન્શન કાંઈ નહોતું. જેમ કે ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશનના બધા પાર્ટ્સ જુઓ, તો અમુક પાર્ટ્સમાં તમે જે રીતે મૃત્યુ થાય છે એમાં તમારો કોઈ હાથ ન હોય. પેલો બહુ ફેમસ સીન ઓફ ટ્રક છે કે ટ્રકની પાછળ ભૂંગળા હોય અને પાછળથી પેલું ખુલી જાય, હુક ખુલી જાય એટલે બધા એ ભૂંગળા પડવા માંડે ને આખો હાઈવે બ્લોક થઈ જાય, ક્રેશ થઈ જાય. હવે જે સાવ છેલ્લે છે, જેને તો ખબર જ નથી કે આ પડે છે, એ મરી જાય છે એમાં, હે ને? એને કઈ ઇફેક્ટ કહેવાય? સ્નોબોલ ઇફેક્ટ. રિસર્ચમાં આવે. હા, ઇટ કીપ્સ ઓન મૂવિંગ એન્ડ ઇટ ડઝ થિંગ્સ. વાઇબ્રન્ટ મેટરની વાત કરે છે. મેં જે તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને કે દરેક મેટરની પોતાની એક એજન્સી હોય. હા, વેવ્સ છે, ધારો કે નીચે એક્ઝામ્પલ આપ્યું, જો લાઇટ્સ છે, ઓબ્જેક્ટ્સ છે, એની પોતાની એક એજન્સી છે. એજન્સી પોતાની રીતે કાર્ય કરવું હોય તો કરી શકે છે. એનું એપ્લિકેશન છે, નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Last is this, wherein you are better than me, is digital humanities. આમાં 2 વસ્તુને તમારે બેટા ધ્યાનમાં રાખવાની. એક આ ક્લોઝ રીડિંગ, ડિસ્ટન્ટ રીડિંગ. મોરતીએ આ આઈડિયા આપ્યો છે. એવું કહે છે કે ડિસ્ટન્ટ રીડિંગથી તમને બહુ ફાયદો થાય કે તમે બલ્કને એનાલાઇઝ કરો છો. એનું એક્ઝામ્પલ જો, ક્લોઝ રીડિંગમાં તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી વાંચો, ડિસ્ટન્ટ રીડિંગમાં ડિજિટલ હ્યુમેનિટીઝના હેલ્પથી, with the help of digital humanities, you can, or the computational patterns of it, you can read 10,000 novels at one time and come up with an answer which is much more factual because it has a bigger data. હે ને? તો ડેટા જ્યારે રિસર્ચ કરતા હો તો અગત્યનું શું હોય? ડેટા. તો જેટલો વધારે ડેટા એટલી વધારે ક્લેરિટી. આટલા આપણે લેન્સીસ જાણ્યા. હવે આ તમારે કાર્ય કરવાનું જ્યારે કરો ત્યારે. અ પુઅર યંગ વુમન મેરીઝ અ વેલ્ધી મેન, આવી એક સ્ટોરી હોય, તેને આટલા લેન્સીસ તમે આપી શકો. બરાબર છે? હવે એનું એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈએ. જો આ એક એમને ઇમેજ છે,
હવે આ ઇમેજમાં તમે જે સમજો છો એ તમારી રીતે અત્યારે સમજી લેવાનું. આ ઇમેજ જોઈ, હવે તમને જે ઇમેજમાં સમજણ પડે છે એમાં કોઈક ને કોઈક લેન્સ અત્યારે જે ભણ્યા ને લાગુ પડી ગયા હશે. તમને જે લેન્સ ગમતો હોય, જે આપણે કાલ અથવા પરમ દિવસે શરૂઆતમાં વાત કરી હતી. હવે એ લેન્સીસનું એપ્લિકેશન કરો તો ઓર્ડિનરી માણસ શું જોવે, ફોર્મલિસ્ટ શું જોવે, ડીકન્સ્ટ્રક્શનિસ્ટ શું જોવે, પોસ્ટ કોલોનિયલ માણસ શું જોવે, સ્ટ્રક્ચરલિસ્ટ માણસ શું જોવે, એ ડિપેન્ડ કરે. આપણે આટલી થિયોરી 16 થિયોરી ભણ્યા, એમાંથી કઈ થિયોરી આપણને વધારે ગમી એ લેન્સ તમે આમાં પુટ ઓન કરી દેશો. હા, અહીંયા જ છે પીપીટી, એટલે એમાં કંઈ બહુ મોટી વાત નથી. ટેક્સ્ટ હંમેશા ક્યાં હોય બેટા? સેન્ટરમાં. એને આટલા લેન્સીસ આપણે લાગુ પાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કાર્ય થાય. આટલા તમે ભણ્યા. બરાબર? આટલા નામ આવડે એટલે લગભગ પોસ્ટ વર્લ્ડ વોર થિયરીમાં વાંધો નહીં આવે. પછી જો હજી વાંધો આવે તો આઈ એમ હેલ્પલેસ, સો આર યુ. પણ ના આવે. ધીસ ઇઝ હાઉ યુ શુડ મેમરાઇઝ થિંગ્સ. હા, ધારો કે સ્ટ્રક્ચરલિઝમ હોય તો તમને એક જ સવાલ થવો જોઈએ. શું સવાલ થાય સ્ટ્રક્ચરલિઝમ ભણો ત્યારે? હાઉ ઇઝ મીનિંગ સ્ટ્રક્ચર્ડ? પોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરલિઝમમાં શું સવાલ થવો જોઈએ? કેન મીનિંગ રિમેન સ્ટેબલ? માર્ક્સિઝમ હોય તો શું સવાલ થાય સીધો? હુ ઓન્સ એન્ડ કંટ્રોલ્સ? પોસ્ટ હ્યુમનિઝમ હોય તો શું સવાલ થાય? વોટ ડઝ ઇટ મીન ટુ બી અ હ્યુમન? ન્યૂ હિસ્ટોરિસિઝમ હોય તો what historical forces operate if they do? Postmodernism, can we trust anything or can we not? That becomes a question. આ મેરી ક્લેગ્સમાંથી છે. મેરી ક્લેગ્સ મેં વાત કરી હતી ને, ચેપ્ટર 1માં બહુ અગત્યની વાત કરી છે. વોટ ડુ યુ ડુ ઇન અ ક્લાસરૂમ ઓફ લિટરેચર? સો વોટ ડઝ લિટરરી થિયરી આસ્ક? ઉપર જો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે. એન્જિનિયરિંગ produces engineers and physical jobs. English department produces what? A valid question in this materialistic world. તો એમાં એમણે જવાબ આ નીચે આપ્યો છે. લિટરરી થિયરી 4 પ્રશ્નો પૂછે. Who produces knowledge? જે ગવર્ન કરે છે દુનિયા. Who evaluates it? Who uses it? For what purpose? So it does not just study literary texts. What does it do? It creates systems through which meanings are decoded and encoded. એવું થાય. સૌથી અગત્યની સ્લાઇડ. હજી એક કામ રહી ગયું, પણ હવે રહી જ જશે. Is the application of each to a movie. આ દરેકનું તમે ધારો તો એપ્લિકેશન મૂવી ઉપર થાય. ક્યારેક તમે ફ્રી હો, ક્યારેક હું ફ્રી હોઈશ, તો એની વાત કરશું. બરાબર? આઈ એપ્રિશિએટ યોર પેશન્સ એન્ડ આઈ થેન્ક ઓલ ઓફ યુ ફોર બિંગ વેરી કાઇન્ડ. સિટિંગ nowadays is a Herculean task and I'm happy that you were patient enough and good in the terms in which we discussed good students are. I'm sure you will crack NET and GSET in the very first go. All the best to all of you. I thank Bharat sir, of course, Megha madam, Prakruti madam, and the whole department for organizing such a wonderful event for all of you. Because as I told you, when I was your age, I did not know at all about NET or GSET. So this is a very good thing that the department does. And I appreciate it and I congratulate the department. I wish all the best to all of you. Thank you. So, Thank you, sir,
for such an insightful and enriching session. Your guidance has certainly helped us develop a more clearer understanding for literary theory with whole content. We are so grateful for that, and its relevance is too good for the NetSet preparation. Now I would like to invite Hitanshu Soratia to share his feedback on today's session. First of all, thank you very much, sir. બહુ લાંબુ નહીં લઉં, ઊંઘ આવતી છે અને ભૂખ બી લાગે છે. I would like to just generally say about the things that this is my first, not the first but second NetSet lecture, and although having second NetSet lecture, I was unaware about very much most of the things. So thank you very much again to sir. We liked your session very much because of the few things different from the other faculties. First thing was the slides were very good. It were looked very aesthetic. Then the change of language, કેમ કે અમુક faculties ના તો language ઘણીવાર સમજાય નહીં કે શું બોલીને ગયા. So you teached very well and it was in Gujarati, so બહુ મજા આવી. Also the daily life references you gave, that we were able to connect very fast. Another thing are historical examples. Also I liked very much the way you speak, like taking pauses and without uttering the things like ooh and that all things. And also your humor is very good, so thank you very much. This much from my side. Thank you, Hitanshu. As now we come to the conclusion of today's enriching session, I would like to invite Sanjay Rathod to deliver the vote of thanks. Hello everyone. On behalf of Department of English, Maharaja Krishna Kumar Singh, Bhavnagar University, I am grateful to present in this class and attend this type of lecture. I would like to express my vote of thanks to Vishal sir for giving enriching and insightful session on post-World War literary theories. Thank you so much. Thank you, Sanjay. With this, we include today's NetSet guidance lecture. Thank you all for your presence, participation, and enthusiasm. Have a wonderful day.